the first thing I want to ask you, you can unmute, no issues. So what is meant by criticism? What is the duty or function of criticism in literature? So why should we study the criticism, and why criticism is important for us, even for a writer, and even for a scholar, or even for the one who is preparing for a NET or SET examination? What is the necessity of studying literary criticism? Any idea of It this? tells how far a work of yes, sir. It tells how far a piece of work has a good thing or a bad thing. Yes, It is a critic which tells. yes, it is about estimating the value of the work. It is just like estimating the value. Analyzing, Nice. Any other idea, please? You can share your analyzing, views. sir. Yeah, Analyzing, analyzing the work. Okay, nice answer. Any other idea? interpretation. Yeah, interpretation. Right. Yeah. Thank you for the responses. So I'm muting now. So I'm muting everyone. As usual, you can use the chat box now to type your answers to whatever you want to communicate with me. You can please use the chat box. So now we will move into the literary criticism and theory. Yeah, you are exactly right, ma'am. We use criticism. There are two things in literature, and one thing is creation. Creation is first, criticism is next. Please remember this. Creation is first and criticism is next. So creation is nothing but writing a poetry, writing a drama, writing a novel. So producing something is creation. But whereas criticism is to estimate the literary work, to how far it is good, or how the literature, the particular piece of work influences the society, or the how the particular work is portraying about the society. So there are in Telugu movies also, in movie industry also, we can see this. So in some movies, you can guess, సినిమాకి ముందుగా రాసే రివ్యూస్ ఉంటాయి, లేదా క్రిటిక్స్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ దీస్ ఒపీనియన్స్ ప్లేస్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద మూవీస్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఆ క్రిటిసిజం బాగుంటేనే సినిమాకు థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తారు జనాలు. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ వీ హ్యావ్ టూ టర్మ్స్. వన్ ఈజ్ literary theory and literary criticism. We frequently confuse with these two words. I will explain what is theory and what is criticism. So most of the English aspirants, especially the SET, NET aspirants, and those who are attempting for PhD entrance examination, or those who are trying for JL, DL examinations, or PGT. So whatever the examination it is, they are afraid of touching this part. They are afraid of this going into the diving deep into this criticism area. Of course, it's a very tough one, but it's very easy. So what I tell is, it is generally felt that it is very typical, very critical, but it's very easy if you understand the criticism from certain point of view. So before we begin that, I will like to start with the chapter of criticism by by the definition of the word. Criticism is a word, Greek word kritikos or kritis. That means to judge something. Simply, the criticism is to judge a work. For example, if you take Hamlet, T.S. Eliot says it's a artistic failure. T.S. Eliot said it as a artistic failure. It's a very big quotation. And the same person, he also said that it's a Mona Lisa of English literature. Have you gone to these two dialogues? T.S. Eliot said Hamlet, the play by Shakespeare, the famous play by Shakespeare, is regarded as a artistic failure. And at the same time, the same person, he also called it as a Mona Lisa of English literature. So we will discuss it later when we go to T.S. Eliot. But what I mean is, so this is a famous criticism in English language. So he has judged that work from his point of view,
and he has given some statement. So here there are 2 points I want to tell you. One is the lens, the second one is the analysis. Lens is nothing but theory. We have some assumptions in our mind, we have some ideology in our mind. That ideology is called theory, simple thing. And what we give output is called analysis, is called criticism. He said it's a artistic failure because he has some ideology of objective correlative, the concept of objective correlative. We will discuss it later, don't worry. So he has some idea. సో ఐడియా చూసుకొని ఏమన్నాడు అతను, ఈ ప్లేలో ఆర్టిస్టిక్ కోరిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఆర్టిస్టిక్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు. ఆబ్జెక్టివ్ కోరిలేట్ లేదు కాబట్టి ఇది ఒక ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పిండు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనము సన్లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు వి యూజ్ సమ్ స్పెషల్ లెన్స్ వాడతాం కదా. కొన్నిసార్లు ఒక లెన్స్ వేసుకుంటే మనకు బ్లాక్గా కనబడుతుంది ద స్క్రీన్, మనకు బయట సొసైటీ అంతా కూడా. సపోజ్ ఇఫ్ వీ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద గ్లాస్, సపోజ్ ఎల్లో కలర్ గ్లాస్ పెట్టుకుంటే we can feel the entire world in yellowish. So atlane if we change the green color lens, we can feel the entire world in the green color. So this lens is called as a theory మన మైండ్లో ఉన్న ఐడియాలజీ. బట్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే దాని ద్వారా వచ్చే ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హ్యామ్లెట్ అనే ప్లే తీసుకుంటే కనుక, హ్యామ్లెట్లో దాన్ని సైకో అనలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సైకాలజీ ఆఫ్ ద హ్యామ్లెట్ ఏంటి, అసలు సైకాలజీ ఎందుకు హ్యామ్లెట్ అలా మ్యాడ్గా బిహేవ్ చేశాడు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ ఈజ్ కాల్డ్ సైకో అనలిటిక్ థియరీ. ఏంటిది ఇక్కడ థియరీ ఏంటిది, సైకో అనలిటిక్స్ అనమాట. దానికి బేస్ ఏంటిది ఇక్కడ, సైకో అనలిటిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేకప్ ద ఫెమినిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్, అందులో మనకు ఒఫీలియా ఉంటుంది. ఒఫీలియా వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై హ్యామ్లెట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఫెమినిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్, you can come to know that you can have some special type of criticism. దాన్ని మళ్ళీ మీరు కొత్తగా దాన్ని మీరు క్రిటిసైజ్ చేయవచ్చు, అంటే ఫ్రమ్ ఫెమినిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్. మార్క్సిస్ట్ థియరీ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్సిజం అంటే పవర్ పాలిటిక్స్, ద పాలిటిక్స్, ద కల్చర్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, ద క్లాడియస్ కిల్స్ హ్యామ్లెట్, కింగ్ హ్యామ్లెట్ ఫర్ ద పవర్, అధికారం కోసం చంపుతాడు కదా. సో ఇక్కడ దాన్ని ఎలా చేశాడనేది కూడా ఒక రకమైన మనం అనాలిసిస్ చేయవచ్చు. సో దిస్ అనాలిసిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిటిసిజం. బట్ ద మార్క్సిజం అనేది దాని వెనకాల ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లెన్స్. సింపుల్ థింగ్. సో థియరీ అండ్ క్రిటిసిజం ఆర్ నాట్ సేమ్. థియరీ ఈజ్ ద ఐడియాలజీ అండ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ ద ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అనమాట ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఐ థింక్ అబౌట్ దిస్ లిటరీ థియరీ అండ్ క్రిటిసిజం. సో దెన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, క్రిటిసిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద లిటరీ థియరీస్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్లాస్ అబౌట్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ criticism. So I'm not going to dive deep into this material because in set point of view we get only few questions and I am going to touch only the few important points. The rest you can read or you can just ignore, because we are going to get only one question from one or two questions from ancient criticism, that is Greek or Roman criticism. And for Philip Sidney to Matthew Arnold we are going to get one or two questions. So this is the beginning theories అన్నమాట. సో ముందున్నటువంటి థియరీ గురించి మనం అంతా హిస్టారికల్ చదువుతాము. అండ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. మరి మనకు క్రిటిసిజం ఎందుకు అవసరం? సో ఇందాక నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే అడిగాను మిమ్మల్ని. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ప్రైజ్ షవరింగ్. అంటే ఇది బాగుందని దాన్ని ప్రైజ్ చేయడానికి కాదు, లేదా బాగాలేదని దాన్ని ఫాల్ట్ ఫైండ్ చేయడం కూడా కాదు ఉద్దేశం. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడమే ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, అంటే కంప్లీట్గా దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం కాదు, కంప్లీట్గా ప్రేజ్ చేయడం కాదు. సో అందులో గుడ్ బ్యాడ్ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాస్తారు క్రిటిక్స్ ఎప్పుడు కానీ. సో ఇక్కడ టూ జడ్జ్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయండి ఫంక్షన్ క్రిటిసిజంలో. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్ థియరిటికల్ వరల్డ్లోకి వెళ్తున్నాను, బట్ డోంట్ గెట్ హెసిటేటెడ్. సో ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ యూజ్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, ప్రశాంత్ కుమార్ ఈజ్ సెయింగ్ టు జడ్జ్ ద ప్రోస్ అండ్ కోన్స్ ఆఫ్ ద వర్క్. ఎస్, ఏదైనా వర్క్కి ప్రోస్ అండ్ కోన్స్ చూడడం కోసమే మనం క్రిటిసిజం వాడతాము. అండ్ బ్యాలెన్స్ ద ఫ్లాస్ అండ్ అప్రైజల్స్ ఆల్సో. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. దెర్ ఆర్ టూ ఇష్యూస్ అండి, జడ్జ్మెంట్ అండ్ అప్రిషియేషన్. అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే క్రిటిసిజంలో మనకు జడ్జ్మెంట్ అండ్ అప్రిషియేషన్ ఇంపార్టెంట్. జడ్జ్ చేయడము,
అప్రిషియేట్ చేయడం. సో ఇదే చెప్పాను ఇందాక నేను. సో టూ ఇంపార్టెంట్ ఏన్షియంట్ రైటర్స్ అంటే ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్ అండి. వీళ్ళిద్దరూ ఒక రకంగా రైవల్స్. యాక్చువల్గా సోక్రటీస్ శిష్యుడు ప్లేటో, ప్లేటో శిష్యుడు అరిస్టాటిల్. మీరు యూ కెన్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ స్పా, ఎస్పిఏ, స్పా. స్పా మీన్స్ ఎ క్లబ్ అనమాట. సో సోక్రటీస్ తర్వాత ప్లేటో వస్తాడు, ప్లేటో తర్వాత అరిస్టాటిల్. సో ప్లేటో ఏమంటాడంటే ద బిగినింగ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హీ హాజ్ బానిష్డ్ ద పోయట్స్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఐడియల్ వర్డ్ రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ ఈజ్ అ బుక్ రిటన్ బై ప్లేటో అండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. రిపబ్లిక్ ఈజ్ అ వర్క్ రిటన్ బై ప్లేటో. ఇన్ దాట్ వర్క్ హీ బానిష్డ్ ద పోయట్స్. ఈ రిపబ్లిక్ ఐడియల్ రిపబ్లిక్, అది ఇది యూటోపియన్ వర్క్ కూడా చెప్పాను మీకు నేను. యూటోపియన్ వర్క్, రిపబ్లిక్ ఈజ్ ఏ యూటోపియన్ వర్క్, అంటే ఒక ఐడియల్ సొసైటీ గురించి రాశాడు. సో ఐడియల్ సొసైటీలో ఆయన ఏమంటాడు, పోయట్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ, వీ షుడ్ బ్యానిష్ ద పోయట్స్ అంటాడు ఆయన, ప్లేటో. ప్లేటో ఈజ్ అగెనెస్ట్ ద పోయట్స్. అండ్ హీ ఆల్సో సేస్ డిడాక్టిక్, ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అని, ఇది ఎక్కడ మనకు ప్రతిసారి వస్తుంటుంది. డిడాక్టిక్ అంటే రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయండి పోయట్రీకి. వన్ ఈజ్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు ప్లీజ్. అంటే ఒకటేమో మైండ్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి, రెండోది హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్లెజర్ కూడా ఉండాలి. మైండ్ సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్, నెక్స్ట్ హార్ట్కి సంబంధించి ఎంజాయ్మెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లెజర్, రెండు ఉండాలి. డిడాక్టిక్ ఫంక్షన్ అంటే రెండు అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. లిటరేచర్లో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉండాలి. ఏదైనా వర్క్, మనం ఒక పోయం చదివినా, ఒక మూవీ చూసినా, సపోజ్ మన మూవీ చూసామనుకుందాం, ఆ మూవీలో మన డిడాక్టిక్ అంటే ఏంటి, సమ్ మోరల్ లెసన్ షుడ్ బి దేర్. ఇవాళ వచ్చే సినిమాస్ అన్నీ బాగా మోరల్గా లేవండి, మనం మీ అందరికీ తెలిసిందే. వెరీ ఫ్యూ మూవీస్ ఆర్ దేర్. సో అందులో డిడాక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, అక్కడ మనకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తాడు సినిమాలో. అట్లనే 2.5 hours మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ డిడాక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ షుడ్ బి మోరలిస్టిక్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్స్ట్రక్టింగ్, రెండు రకాలుగా ఉంటేనే అది మనకు డిడాక్టిక్ అంటారు. సో ప్లేటో ఏమంటాడు, ఈ రెండు ఉండాలంటాడు. యూటిలిటేరియన్ అంటే యూజ్ఫుల్గా ఉండాలి. డిడాక్టిక్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ అది. డిడాక్టిక్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కదా, ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా అది యూస్ఫుల్ ఉన్నట్టే. అది ఓన్లీ ప్లెజర్ కోసం చదివినాం అనుకోండి, దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదంటాడు ఆయన ప్లేటో. బట్ అరిస్టాటిల్ చాలా ఈజ్ అ డిసిపుల్ ఆఫ్ ప్లేటో, స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్లేటో, కానీ ఈయన కంప్లీట్లీ అగెనెస్ట్ టు ద ప్లేటోస్ ఐడియాలజీ అనమాట. ప్లేటో ఏమన్నాడు, పోయట్ షుడ్ బి బ్యానిష్డ్ అంటాడు, బట్ ఈయన ఒప్పుకోడు. ఈయన ఏమంటాడు, ఓన్లీ జ్యుడిషియల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ క్రిటిసిజం అంటాడు. ఈ ఫంక్షన్ అంటే జ్యుడిషియల్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అంటే లీగల్గా బాగుండాలి, జ్యుడిషియల్గా ఉండాలని చెప్తాడు ఆయన. ఈయన వర్క్ ఏంటంటే పోయటిక్స్, ఈ రెండు వర్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిపబ్లిక్ ఏమో ప్లేటో, పోయటిక్స్ ఏమో అరిస్టాటిల్. దీస్ టూ వర్క్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఒక్కరు ఒక రకంగా చెప్తారండి. బెన్ జాన్సన్ ఏమంటాడు, ఇక్కడ హెచ్ స్పెల్లింగ్ ఉండదండి, ప్లీజ్ స్ట్రైక్ అవుట్ ద హెచ్ ఇయర్. బెన్ జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ ఉండదు, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్. బెన్ జాన్సన్ స్పెల్లింగ్లో హెచ్ ఉండదండి. అండ్ బెన్ జాన్సన్ హీ కన్సిడర్డ్ దాట్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ పోయట్స్, నాట్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ అంటాడు నేను. క్రిటిక్స్కి ఏం పని, క్రిటిక్స్ ఎందుకు దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, అసలు క్రిటిక్స్ అంటే వాడికి ఏమొస్తుంది, క్రిటిక్స్ రాదు కదా, పోయట్కే తెలుస్తుంది పోయట్ యొక్క రైటింగ్ అనేది. ఈయన ఒక ఒపీనియన్, ఇది బెన్ జాన్సన్స్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం షుడ్ బి డన్ బై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయట్స్, నాట్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ అంటాడు ఈయన. వేరస్ వీ కమ్ టు నో దట్ నియో క్లాసిస్ట్, మనం చెప్తాం ఆల్రెడీ, నియో క్లాసిస్ట్ రొమాంటిసిజం రెండు కూడా ఆపోజిట్ అండి. నియో క్లాసిక్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఇందాక చెప్పిన డిడాక్టిజం అన్నాం కదా, దే ఓన్లీ ఫీల్ విత్ ద మైండ్, అంటే వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే ఉండాలంటారు, ప్లెజర్ ఉండద్దు అంటారు అందులో. రొమాంటిక్స్ ఏమంటారు, దే ఓన్లీ ఫీల్ ద ప్లెజర్, దే డోంట్ వాంట్ టు బి ఇన్స్ట్రక్ట్ సంథింగ్. అంటే పోయట్రీ చదివితే ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ ప్లీజ్ ద మైండ్, ప్లీజ్ ద హార్ట్, సారీ ప్లెజర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇక్కడ. అందుకే నియో క్లాసిజం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మైండ్, రొమాంటిసిజం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్. నియో క్లాసిజం ఆల్వేస్ ఇన్స్ట్రక్ట్స్, ఏదో ఒకటి ఉపయోగపడాలంటారు వాళ్ళు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలంటారు, అందుకే డిడాక్టిక్ ఉంటుంది. బట్ రొమాంటిసిజం బిలీవ్స్ దట్ ఓన్లీ యాస్థెటిక్ పర్పస్, ఓన్లీ ప్లెజర్ సీకింగ్, అంటే దాంట్లోంచి మనము ప్లెజర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, కానీ అది ఇన్స్ట్రక్షన్ దానిలో మోరల్ ఉన్నా లేకున్నా నష్టం లేదంటారు వీళ్ళు. అకార్డింగ్ టు హ్యాజ్లిట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ ఇంప్రెషనిస్టిక్. ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టడీ అండి, ఇది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ విక్టోరియన్స్ ఏం చేస్తారు, దీన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా తయారు చేయడానికి ట్రై చేశారు క్రిటిసిజంని. అందులో ఆర్నాల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆర్నాల్డ్స్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ డెఫినేషన్, ఎ డిసింట్రెస్టెడ్ ఎండీవర్
a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught of the world, and thus to establish a current fresh of true ideas. This is called criticism అంటాడు ఈయన. ఇంకొక డైలాగ్ ఉంటుంది, క్రిటిసిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అ లైఫ్ అంటాడు. అది కూడా మీకు నేను డిస్కస్ చేస్తాను, ఆర్నల్ దగ్గర కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం మనము. సో ఆర్నల్ ఏమంటే డిసింటరెస్టెడ్ ఎండీవర్, ఇట్ షుడ్ బి ఇంపార్షియల్ జడ్జ్మెంట్ అంటాడు. సింప్లీ చెప్పాలంటే ఇంపార్షియల్ జడ్జ్మెంట్. డిసింటరెస్టెడ్ మీన్స్ ఇంపార్షియల్ జడ్జ్మెంట్ ఉండాలంటాడు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటాడు ఈయన. అండ్ ఆర్నాల్డ్ ఇంకొకటి ఏమంటాడు, నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవర్ ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ షుడ్ బి ద కన్సర్న్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్స్ అంటాడు. అండ్ వాల్టర్ పాటర్ ఒకటి ఉంటుంది, రెనైజాన్స్, హిస్టరీ ఆఫ్ రెనైజాన్స్ పుస్తకం చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఏమంటాడు అంటే దెర్ ఆర్ 3 స్టేజెస్ అంటాడు క్రిటిక్స్ డ్యూటీ. వన్ ఈజ్ టు సీక్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ద పోయెట్ ఆర్ ద పెయింటర్, టు డిసెంగేజ్ ఇట్ అండ్ టు సెట్ ఫోర్త్ ఇట్. ఈయన 3 అంశాలు చెప్తాడు. ఒకటేమో వర్చ్యూ అనేది తీసుకోవాలి, వర్చ్యూ టు సీక్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ద పోయెట్ అండ్ టు డిసెంగేజ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ టు సెట్ ఫోర్త్ ఇట్, టు లీడ్ ఇట్, ముందు తీసుకెళ్ళాలంటాడు. అండ్ టిఎస్ ఇలియట్ వర్క్ ఒకటి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ డెఫినేషన్స్ అండి, ఫంక్షన్స్, నాట్ డెఫినేషన్ యాక్చువల్లీ. అంటే క్రిటిసిజం యొక్క ఫంక్షన్స్ అనమాట. క్రిటిసిజం ఎవరేం చేయాలని చెప్తారు ఇక్కడ. సో టిఎస్ ఇలియట్ ఏమంటాడంటే కమెండేషన్, ప్లేజర్, కమెండేషన్ ఫర్ ప్రైజింగ్ అండ్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ వర్డ్స్ ఉండాలంటాడు. ఇట్ షుడ్ ప్రమోట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్. అవర్ క్రిటిసిజం షుడ్ ప్రమోట్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అని చెప్తాడు. అంటే మనం చేసే క్రిటిసిజం ఎట్లా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి ఎంజాయబుల్, ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ద కమెండేషన్ ఉండాలంటాడు. అండ్ ఐఏ రిచర్డ్స్ సేస్ టు సెటప్ ఏ క్రిటిక్ ఈజ్ టు సెటప్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఐఏ రిచర్డ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, మనం న్యూ క్రిటిసిజం డిస్కస్ చేస్తాం దీని గురించి. అండ్ ఎఫ్ఆర్ లీవిస్ ఏమంటాడు, ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ టు బి ద కన్సర్న్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్. అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఐడియాలజీ. క్రిటిసిజం ఏం చేస్తుందని చెప్తున్నాను అంతే. అండ్ మేజర్లీ మనకు నియో క్రిటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటిక్స్, న్యూ క్రిటిక్స్ అంటారు వీళ్ళని, లేదా న్యూ క్రిటిసిజం అంటాం. వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ప్లికేషన్, దట్ ఈస్ అ క్లోజ్ స్క్రూట్నీ, ఎక్స్ప్లికేషన్ డీటెక్స్ట్, అంటే టెక్స్ట్లోనే అంతా ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద టెక్స్ట్ అంటారు వీళ్ళు. మనకి ఏదైనా బుక్ ఉంటే ఆ బుక్లోనే అంతా ఉంటుంది. వై వీ షుడ్ స్టడీ ద ఆథర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వై వీ షుడ్ స్టడీ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అదంతా అక్కర్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ అంటాడు. సో అదేవరంటే న్యూ క్రిటిక్స్. ఇది ఫార్మలిస్ట్ అంటారు వీళ్ళని, న్యూ క్రిటిక్స్ అంటారు. సో వీళ్ళు ఒక రకమైన ఐడియాలజీ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ యొక్కలోనే ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అనేది వీళ్ళ ఉద్దేశం. అండ్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఏమంటారు, ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్ అంటారు వీళ్ళు. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వర్డ్స్, స్ట్రక్చర్లోనే ఉంటుంది, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లోనే ఉంటుంది, ఆ స్ట్రక్చర్స్లోనే ఆ బ్యూటీ ఉంటుందని నమ్మేవాళ్ళు స్ట్రక్చరలిజం. అందుకే వీళ్ళు ఏమంటారు, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ టు స్టడీ ద స్ట్రక్చర్స్. అకార్డింగ్ టు న్యూ క్రిటిక్స్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఈజ్ టు క్లోజ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. నాట్ టెస్ట్ అంటే ఇది టెక్స్ట్ అని రాసుకోండి, సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్, ఇక్కడ టెస్ట్ కాదండి టెక్స్ట్. క్లోజ్ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, TEXT, సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్. అండ్ డీకన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, టెక్స్ట్ డీకన్స్ట్రక్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే టెక్స్ట్లోనే అంతా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డీకన్స్ట్రక్ట్ ద టెక్స్ట్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ ద డీకన్స్ట్రక్షనిస్ట్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు సే various perspectives, various isms has various ideologies. That is what I mentioned in the first line. So psychoanalytic criticism తీసుకుంటే వాళ్ళు they focus on the human mind. Structuralists తీసుకుంటే they focus on the structures. New critics తీసుకుంటే they focus on the text. Feminists తీసుకుంటే they focus on the gender. Marxists తీసుకుంటే they focus on the politics, power, culture తీసుకుంటాం. సో ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక రకం ఉంటుందండి. సో మనము ఈ దాంట్లో ఈ డెఫినేషన్స్ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కానప్పటికీ మనం ఇవన్నీ మనం అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఇజం దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాము. ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ నియో క్లాసిస్ ఏమన్నారు, దే నీడ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలన్నారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటేనే అది మంచి యూస్ఫుల్ వర్క్, అది సొసైటీకి పనిచేసే విధంగా 4 మంచి మాటలు ఉండాలి, మోరల్ ఉండాలని చెప్పేది నియో క్లాసిస్ట్. రొమాంటిసిస్ట్ ఏమంటారు, అక్కర్లేదు, అందులో మనకు మోరల్ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు, ప్రతి దాంట్లో మోరల్ ఎట్లా ఉంటుందండి, సమ్ ఆర్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు వీళ్ళు. ఆస్థెటిక్ పర్పస్, ఆస్థెటిక్ అంటే బ్యూటీనెస్ని ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్తారు వీళ్ళు. అందుకని దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఇజమ్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క ఇజంకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి క్రిటిసిజం ఉంటుంది. లెట్ us begin with the Greek criticism today, Greek and Roman criticism.
సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓన్లీ అండి. ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ టోల్ యూ మనకు ఒక 110 పేజ్ దాకా మెటీరియల్ ఉందండి, అది క్రిటిసిజం మెటీరియల్. బట్ ఇన్ క్రిటిసిజం ఏరియా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 15 క్వశ్చన్స్ అండి. 10 to 15 క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ రావండి. ఓకే, సో మార్క్సిస్ట్ డీల్ విత్ ద పవర్ కల్చర్. ప్రశాంత్ కుమార్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో గ్రీక్ క్రిటిసిజం నుంచి మొదలు పెడితే మనకు పోస్ట్ కలోనియల్ వరకు ఉంటుందండి. మనకు పోస్ట్ కలోనియలిజం వరకు, కల్చరల్ స్టడీస్ వరకు, ఎకో ఫెమినిజం వరకు మనకు అన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టడీసే. బట్ ఇవన్నీ చదివితే మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 10 to 15 క్వశ్చన్స్ అండి. బట్ దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్. నేను మీకు చాలా థియరమ్స్ అండి మంచి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. అసలు ఆ థియరీ ఏంటిది, దానిలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెప్తాను మీకు నేను. సో ఒక్కొక్క థియరీ మనం జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దగ్గర మాత్రం డిస్కస్ చేద్దాము. అదర్వైజ్ వీ విల్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్ అండ్ రిమెంబర్ ద వర్క్ అండ్ వీల్ లీవ్ ఇట్. సో ద ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరంటే మనకు అరిస్టోఫెన్స్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అరిస్టోఫెన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఇన్ క్రిటిసిజం మనం డిస్కస్ చేసే వ్యక్తి. సో ఇతని వర్క్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఫ్రాగ్స్ అండి, FROGS. ఇది ఫస్ట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ 405 BC. దీంట్లో ఈయన ఏం చేస్తారంటే కంపారిటివ్ క్రిటిసిజం ఇది. అంటే ఎష్కిలస్ అండ్ యూరిపిడస్ ఇద్దరు రైటర్స్ ఉంటారు. ఎష్కిలస్ అండ్ యూరిపిడస్ గ్రీక్ రైటర్స్, ఇద్దరు డ్రామా రైటర్స్. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు బెస్ట్ అనేది వాళ్ళ మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ని ఆయన అందులో ఈ ఫ్రాగ్స్ అనే ప్లేలో చెప్తాడు. యాక్చువల్గా మన క్రిటిసిజం అనగానే ఒక పేరు గుర్తు రావాలి, గ్రీక్ గాడ్ డయోనైజస్. డయోనైజస్ ఈజ్ ద గ్రీక్ గాడ్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ. వైన్ అండ్ ఫర్టిలిటీకి గాడ్ అనమాట. సో ఈ గాడ్ యొక్క సెలబ్రేషన్స్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దే జనరల్లీ కండక్ట్ సమ్ కంటెస్ట్, పోటీలు పెడతారనమాట. ఇక్కడ దిస్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, హూ ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అనేది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్స్ అనే ప్లేలో కూడా హీ డిస్కస్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద ఎష్కిలస్ అండ్ యూరిపిడస్. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఎష్కిలస్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ వన్ బట్ యూరిపిడస్ ఈజ్ అ డెమోక్రటిక్ వన్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తారు ఈయన. ఎష్కిలస్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ వన్ అండ్ యూరిపిడస్ ఈజ్ ఎ డెమోక్రటిక్ రైటర్ అని చెప్తాడు. అరిస్టోఫెన్స్ ఈజ్ ద 5th century BC. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రీక్ క్రిటిక్ అండి, ద మైనర్ వన్ అయినప్పటికీ ద ఫస్ట్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద ప్లేటో అండి. సో ఇక్కడ ప్లేటో అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలంటే ఈజ్ అ డిసిపుల్ ఆఫ్ సోక్రటీస్. SPA స్పా. సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్. మనం సోక్రటీస్ డిస్కస్ చేయట్లేదండి, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ డిస్కస్ చేద్దాము. అరిస్టాటిల్ అండ్ ప్లేటో ఇద్దరు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ప్లేటో ఐడియాలజీకి అరిస్టాటిల్ ఐడియాలజీకి కంప్లీట్గా అగెనెస్ట్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, ప్లేటో ఏమన్నాడు, పోయట్రీ ఈజ్ ఏ మదర్ ఆఫ్ లైస్ అంటాడు ఆయన. మదర్ ఆఫ్ లైస్, నాట్ యూజ్ఫుల్ ఎట్ ఆల్ అంటాడు. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ప్లేటో గురించి దెర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ A.N. వైట్ హీడ్ ఈయన ఏమంటారంటే ఈజ్ అ మ్యాథమెటిషియన్ ఫిలాసఫర్. ఈయన ఏమంటారంటే వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఫుట్ నోట్స్ టు ద ప్లేటో అంటాడు. ప్లేటోనే బేసిక్ ఫర్ ద వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ, వెస్టర్న్ ఐడియాలజీ అంతా కూడా ప్లేటో నుంచే వచ్చింది అనేది ఫేమస్ కొటేషన్ బై A.N. వైట్ హీడ్ అండి. అండ్ ఫిలిప్ సిడ్నీ ఈజ్ ఎ అడ్మైరర్ ఆఫ్ ప్లేటో. ఆయన ఏమంటారంటే ఆఫ్ ఆల్ ద ఫిలాసఫర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎస్టీమ్డ్ హిమ్ ద మోస్ట్ వర్తీ రెవరెన్స్ అండ్ విత్ గుడ్ రీజన్ సిన్స్ ఆల్ ద ఫిలాసఫర్స్ హీ ఈజ్ ద మోస్ట్ పొయటికల్. ఫిలిప్ సిడ్నీ కూడా చాలా బాగా ప్రైజ్ చేస్తాడు ప్లేటోని. అట్కిన్స్ ఏమంటాడంటే విత్ హిమ్ అవర్ లిటరీ థియరీ రియల్లీ బిగిన్స్. అంటే అంత ఫేమస్ ప్రామినెంట్ పర్సన్ అనమాట ప్లేటో ఇక్కడ. సో ఈయన రైటింగ్స్ అన్నీ కూడా డైలాగ్స్ రూపంలో ఉంటాయండి. ఇది ఒక వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్లేటోస్ రైటింగ్స్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ వర్క్స్ ఆర్ డిస్కషన్స్ విత్ హిస్ గురు, దట్ ఈస్ సోక్రటీస్తో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వర్క్ ఏమనుకున్నాం మనం, రిపబ్లిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ప్లేటో వర్క్ అని రిపబ్లిక్ గుర్తురావాలి మనకి. అయాన్, లాస్, ఇంకొక వర్క్ సింపోజియం అని ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్కషన్, రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లేటో. మరి ప్లేటో గురించి మనం ప్లేటో గ్రేట్నెస్ అనుకున్నాం, ఈజ్ అ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫర్, గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ అని చెప్పుకున్నాము. సో మరి ఈయన పోయట్రీ గురించి ఏం చెప్పాడు మనకు? ఫస్ట్ పోయట్రీ ఏమంటాడంటే ఈ అటాక్డ్ ద పోయట్రీ అండి. దెర్ ఆర్ సెవెరల్ గ్రౌండ్స్, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, ఫిలాసఫీ పరంగా, మోరల్ పరంగా పోయట్రీ బాగాలేదంటాడు. అందులో
ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ హీ బిలీవ్స్ దట్ పోయట్రీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైమెటిక్. మైమసిస్ అంటే ఇమిటేషన్ అండి, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. మైమసిస్ అంటే ఇమిటేషన్, అందులో ఉంది ఎంఐ ఇమిటేషన్ అక్కడే వస్తుంది వర్డ్, దాన్ని కొంచెం అడిట్ చేస్తే ఇమిటేషన్ వస్తుంది మనకు. మైమసిస్ దట్ మీన్స్ ఇమిటేషన్, ఇక్కడ కింద ఇచ్చాను నేను. అందుకనే పోయట్స్ అంతా ఇమిటేట్ చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ లయర్స్ అంటాడు ఆయన. సింప్లీ పోయట్స్ ఆర్ లయర్స్ అనేది ఎవరు చెప్తారంటే ప్లేటోస్ కాన్సెప్ట్ అండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లేటో సేస్ పోయట్స్ ఆర్ లయర్స్. ఐడియల్ రిపబ్లిక్లో వాళ్ళకి ప్లేస్ లేదు. రిపబ్లిక్ అనేది ఐడియల్ గవర్నమెంట్, ఈయన రాసుకున్నటువంటి ఐడియల్ యూటోపియన్ వర్క్ అనమాట ఇది. ఈ వర్క్లో అంటే ఒక ఐడియల్ తన సామ్రాజ్యం, ఒక మంచి సొసైటీ అనమాట. అటువంటి సొసైటీలో పోయట్ షుడ్ బి బ్యానిష్, ఉండొద్దు అంటాడు ఆయన అప్పుడు. సో ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మైమసిస్ అండి. నేను మళ్ళీ చెప్తాను వినండి ఈ పాయింట్ని. ఈ థియరీ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ అండి, దీన్ని ఏమంటే థియరీ ఆఫ్ ఇమిటేషన్. మైమసిస్ అంటే ఇమిటేషన్ అండి. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే పోయట్రీ ఈజ్ ట్వైస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ రియాలిటీ అంటాడు. ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ప్లేటోది. థ్రైస్ 3 times రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రియాలిటీ, 3 సార్లు రిమూవ్ అవుతుంది అంటాడు. అందుకనే పోయట్రీ ఈజ్ ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ అంటాడు. లేకపోతే ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ షాడోస్ అంటాడు. ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ షాడోస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బెడ్ తీసుకున్నాం, బెడ్స్, ఒక 3 బెడ్స్ లేదా 3 చైర్స్, ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్ లేదా ట్రయాడ్ ఆఫ్ చైర్స్ అంటారు. ఈ ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్ ఎవరి కాన్సెప్ట్ అని అన్నప్పుడు వెంటనే గుర్తురావాలి మనకు. ట్రయాడ్ ఆఫ్ హిస్ బెడ్స్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్లేటో. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇమిటేషన్. ఎందుకు ఇది ఇమిటేషన్ ఆఫ్ షాడోస్ అంటే జనరల్గా ఒక ఐడియాలజీ ఏంటిది, ఒక బెడ్ అనే ఒక ఐడియా తీసుకుంటే ద గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద బెడ్ని క్రియేట్ చేసింది ఎవరంటే అకార్డింగ్ టు ద ప్లేటో ఇట్స్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఐడియా, ఒరిజినల్ బెడ్ అనమాట. ద ఐడియా ఆర్ ద ఒరిజినల్ ఐటమ్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్. ఐడియా ఈజ్ ద ఒరిజినల్. బట్ ఏం చేస్తాడు, కార్పెంటర్ క్రియేట్స్ ద బెడ్, దట్ ఈజ్ ఇమిటేషన్. కార్పెంటర్ ఆ బెడ్ ఐడియా తీసుకొని దేవుడి నుంచి అతను కూడా తయారు చేస్తాడు. దట్ ఈజ్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ద ఐడియా. ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్. మరి పోయట్ ఏం చేస్తాడు, పోయట్ లేదా పెయింటర్ ఏం చేస్తాడు, హీ ఇమిటేట్స్ ద ఇమిటేషన్. అంటే గాడ్ యొక్క బెడ్ని ఈయన తయారు చేయలేడు, కార్పెంటర్ తయారు చేసిన బెడ్ని మాత్రమే ఊహించుకొని దాని మీద పోయట్రో ఏదో రాస్తాడు. అంటే ఇక్కడ 2 times ఇమిటేషన్ గురవుతుంది. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం కార్పెంటర్ ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు, సెకండ్ టైం ఇమిటేటెడ్ బై ద పెయింటర్ ఆర్ ద పోయట్. అందుకని దీని ఏమంటారు అంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్ అండి, లేదా ట్రయాడ్ ఆఫ్ చైర్స్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్లో ఏముంటుంది మనకు, పోయట్రీ ఈజ్ ద థ్రైస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ రియాలిటీ. 3 సార్లు రియాలిటీ నుంచి బయటకు వస్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం గాడ్ నుంచి, సెకండ్ టైం కార్పెంటర్ నుంచి, థర్డ్ టైం పెయింటర్ నుంచి. సో ఇట్లా 3 సార్లు ఇమిటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళంతా లయర్స్, నిజం చెప్పేవాళ్ళు కాదు, ఓన్లీ లయర్స్ అంటాడు. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, హీ కంపేర్డ్ పోయట్రీ టు పెయింటింగ్ అండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. పోయట్రీని పెయింటింగ్తో కంపేర్ చేస్తాడు. వేరైజ్ అరిస్టాటిల్ ఏం చేస్తాడంటే, మనకు అరిస్టాటిల్ నెక్స్ట్ వస్తుందండి, అరిస్టాటిల్ ఏమో పోయట్రీని మ్యూజిక్తో కంపేర్ చేస్తాడండి. సో దేర్ లైజ్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ 1 by 1. సో ఇక్కడ మీకు ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను. సో ఇక్కడ హీ డివైడెడ్ ఆర్ట్స్ 2 రకాలని చెప్తాడు. ఒకటి ఫైన్ ఆర్ట్స్, రెండవది యూజ్ఫుల్ ఆర్ట్స్. ఈయన అర్థంలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే లిటరేచర్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్ అనమాట. అందుకనే ఆయన దాన్ని బెస్ట్గా మెచ్చుకోడు. ఓన్లీ యూజ్ఫుల్ ఆర్ట్స్ ఏంటిది, మెడిసిన్, అగ్రికల్చర్, కుకింగ్, ఇవన్నీ యూజ్ఫుల్ అంటాడు. హీ ఆల్సో సేస్ పోయట్రీ ఈజ్ ఇమ్మోరల్. ఎందుకు, గాడ్స్ని లేదా హీరోస్ని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ససెస్టిబుల్ టు వైసెస్. వైస్ అంటే మిస్టేక్స్ అండి. వైస్ అండ్ వర్చ్యూ 2 పదాలు మాకు తెలుసు మీకు. వైస్ అంటే బ్యాడ్ క్వాలిటీస్, వర్చ్యూ అంటే గుడ్ క్వాలిటీస్. సో ఏం చేస్తుంది పోయట్రీ, ఇట్ ప్రజెంట్స్ ద గాడ్స్, ఇట్ ప్రజెంట్స్ ద హీరోస్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ క్వాలిటీ, బ్యాడ్ బాయ్స్. కాబట్టి ఇది ఇమ్మోరల్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్. పోయట్స్ ఆర్ లయర్స్. ఇదంతా ఎవరు చెప్తారు, ప్లేటో. అందుకే ఇతని వర్క్ రిపబ్లిక్ అనే వర్క్లో ఏమంటాడంటే పోయట్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఫిలాసఫర్స్. అందుకనే పోయట్రీ అండ్ పోయట్స్ హ్యావ్ నో ప్లేస్ ఇన్ ద ఐడియల్ రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ అనే గుర్తురావాలి. ఇక్కడ ఆర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అండి, సారీ.
ఇక్కడ ఆర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్, ఎందుకంటే రిపబ్లిక్ అనే వర్క్ కదా, ఆర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. సో రిపబ్లిక్ ఐడియల్ రిపబ్లిక్లో పోయట్స్కి స్థానం లేదు అని చెప్తాడు ఆయన క్లియర్గా. ఎందుకంటే పోయట్స్ ఆర్ లయర్స్ అంటాడు ఈయన కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అయాన్ అనే వర్క్లో, ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదండి, పోయట్రీ హైస్ 3 టైప్స్ అండి. ఒకటేమో ప్యూర్లీ లిరికల్, దట్ ఇస్ లిరిక్ పోయట్రీ. ఇమిటేటెడ్ పోయట్రీ ఏమో డ్రామా అంటాడు. ఈ రెండిట్లో మిక్స్డ్ ఉంటుంది దాన్ని ఎపిక్ అంటాడు. యాక్చువల్గా ప్లేటోకి పోయట్రీ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉండదు కాబట్టి మనం అది ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పోయట్రీ అనగానే, ప్లేటో అనగానే ఈజ్ అగెనెస్ట్ ద పోయట్రీ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఐడియా ఏం చెప్తారంటే ఎ సింగర్, దట్ మీన్స్ అయాన్ ఈజ్ ఎ సింగర్. ఇక్కడ ఈ డిస్కసెస్ విత్ ద సోక్రటిస్ అనమాట. డైలాగ్ ఫామ్ చెప్పుకున్న ఆల్రెడీ మీకు నేను వర్క్స్ అన్ని డైలాగ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అండ్ హియర్ మ్యూజ్ ఈజ్ ద హెవెన్లీ గాడ్, హెవెన్లీ పవర్, ఒక దేవుడు, ఒక గాడ్ కావచ్చు. అతను ఒక పోయట్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తాడు. ఈ పోయట్ ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ రైట్ సంథింగ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ఎ సింగర్, అండ్ సింగర్ విల్ ఇన్స్పైర్ ద స్పెక్టేటర్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ చైన్, మెటాఫర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ చెప్తాడు ఇక్కడ. మెటాఫర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్, మనం మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే ఒక రింగ్ అతికిచ్చేది, ఒక పిన్ అతికిచ్చామనుకోండి, ఆ పిన్కి ఇంకో పిన్ అతుక్కుంటుంది, దానికి మళ్ళీ ఇంకో పిన్ అతుక్కుంటుంది ఇట్లా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటాఫర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్, అంటే చైన్ అనమాట, ఒక చైన్ రూపంలో ఉంటుంది. అయాన్ ఈజ్ ఎ సింగర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అయాన్ ఈజ్ ఎ సింగర్ ఇన్ ద వర్క్ అయాన్. ఎస్. సో మనం ఇంకొక నెక్స్ట్ వర్క్ వెళ్దామండి, డ్రామా గురించి చెప్దాం మనం. డ్రామా కూడా ఏమంటారంటే డ్రామా ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ పోయట్రీ. డ్రామా కూడా ఏంటిది, అకార్డింగ్ టు ప్లేటో ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పోయట్రీ. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ డ్రామా కూడా మంచిది కాదు ఈయన ఉద్దేశంలో. అందుకని ఏమంటాడు, డ్రామటిస్టులు చాలా చీప్ టెక్నిక్స్ వాడతారు. క్వారెల్స్, లామెంటేషన్స్, థండర్స్, సౌండ్స్, ఎనిమల్స్ ఇవన్నీ వాడి ప్లేను నాశనం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్లేస్ షుడ్ బి సెన్సార్డ్, ప్లేస్ అన్నింటినీ సెన్సార్ చేయాలంటాడు ఈయన. సో డ్రామా అనేది దీని అప్రూవల్ డిసప్రూవల్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆడియన్స్. కాబట్టి డ్రామటిస్టులు ఏం చేస్తున్నారు, టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఆడియన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ చీప్ టెక్నిక్స్. కాబట్టి డ్రామా టు బి సెన్సార్డ్ అంటాడు. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ కనుక వాచ్ చేస్తే సింపుల్, ఈయన మోరలిస్టిక్ అని చెప్పాం కదా, బై వాచింగ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ కవర్డ్స్, పిరికి వాళ్ళని, నేవ్స్, తర్వాత క్రిమినల్స్, వీళ్ళందరినీ చూసి ఏమవుతాము, ద ఆడియన్స్ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. అందుకని ఏమంటాడంటే ప్లే షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాడు నేను. ఏ ప్లే షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్. సో అకార్డింగ్ టు ప్లేటో ఈ రిజెక్టెడ్ ద ట్రాజెడీ అండ్ కామెడీ. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్తాను, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ లైక్ యాంగర్ అండ్ ఫియర్ అండ్ గ్రీఫ్. సో ఇదంతా కూడా ఎక్సెసివ్గా ఉంటుంది, అది చూపించడం కరెక్ట్ కాదు. అట్లే కామెడీలో కూడా మనం ఎక్సెస్ లాఫింగ్ ఉంటుంది. ఏ కవార్డ్, ఒక పిరికివాడిని ఒక బ్రేవ్ మ్యాన్ లాగా చూపిస్తారు అక్కడ, లేదా క్రిమినల్ యాక్ట్స్ చూపిస్తారు అక్కడ. ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిది కాదు స్టేజ్ మీద. కాబట్టి ఈ షుడ్ నాట్ బి గుడ్ థింగ్. కాబట్టి కామిక్ క్యారెక్టర్స్ కూడా లవబుల్గా ఉండాలి. కామిక్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా పిటిఫుల్గా, డేంజరస్గా ఉండకూడదని చెప్తాడు. సో డ్రామా గురించి ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హీ రిజెక్టెడ్ ద డ్రామా బికాజ్ ఇట్స్ అ ఇమ్మోరల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. 7th బుక్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ బుక్లో 7th బుక్లో ఏముంటుందంటే కేవ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది, మెటాఫర్ ఆఫ్ కేవ్ ఇమేజ్. అంటే ఏంటంటే హీ కంపేర్డ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. హీ కంపేర్డ్ అన్ ఎన్లైటెండ్ పర్సన్. ఒకవేళ మనం చదువుకుంటే మనం 10 మందికి చదువు చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఏ ఎన్లైటెండ్ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్. సో అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద కేవ్, ఇన్ ద డార్క్నెస్, they don't have study. So as a enlightened person, as a educated person, we should bring them out of that cave and we should bring them light అంటాడు. ఇన్ తెలుగులో కూడా మనం చూడండి, గురువు అనే పదంలో మనం చెప్తాం గు అంటే చీకటి, గురువు అంటే చీకటి తొలగించేవాడు. ద సేమ్ థింగ్ కేవ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మనకి ఏమైనా వస్తే కేవ్ ఇమేజ్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కేవ్ ఇమేజ్ అంటే దట్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లేటో. సింపుల్ థింగ్స్ అండి, మేము పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోకండి. రిపబ్లిక్ అనే వర్క్ ఏంటిది, ప్లేటో. హూ సేడ్ పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్, ప్లేటో. హూ రిజెక్టెడ్ ద పోయట్స్, ప్లేటో. హూస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్, ప్లేటో. అంతే, బాగా డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఇబ్బంది పడకండి. అండ్ ఇక్కడ కేవ్ ఇమేజ్ కూడా వెరీ సింపుల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెటాఫర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్లేటోస్ ఐడియా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆయన ఏమంటాడు, 7th బుక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 7th బుక్లో ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం, రిపబ్లిక్లో పోయట్స్ని బ్యాన్ చేసిండు. అట్లనే
మ్యూజిక్లో మనకు సప్త స్వరాలు అంటాం, 7 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్స్ అంటాం కదా, అట్లే గ్రీక్లో కూడా 7 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్స్ ఉంటాయండి. అందులో హీ బ్యానిష్డ్ ద 5 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండి. అందులో 2 ఇంపార్టెంట్, ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి, డోరియన్ అండ్ ఫ్రీజియన్. ఈ రెండింటిని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. సో విచ్ 2 మ్యూజికల్ types or musical modes are accepted by Plato is Dorian and Phrygian. Dorian and Phrygian. Please remember these 2 words. Dorian ఏమో played in the times of war, యుద్ధానికి వెళ్ళే సందర్భంలో వాయించేటువంటి ఒక రకమైన మ్యూజిక్ అనమాట అది. అండ్ Phrygian అంటే when times of peace, reflection, రిలాక్సింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాయించే మ్యూజిక్ Phrygian. ఈ 2 రకాల మ్యూజిక్సే ఉండాలి, మిగిలిన అవసరం లేదంటాడు. సో బ్రాడ్గా మనం ప్లేటో చూస్తే he banished the poets. He is against the poetry. He said poetry is the mother of lies. He said poetry is the imitation of the imitation. Mimesis కాన్సెప్ట్ ఎవరిదంటే ప్లేటో, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మైమెసిస్ కాన్సెప్ట్. బట్ అరిస్టాటిల్ చాలా అగెనెస్ట్గా చెప్తాడు ప్లేటోకి. సో హీఈస్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్లేటో, బట్ he is against to the ideology of the Plato. Simple thing. Difference ఏంటిది? He compared poetry to the music, whereas the Plato compared poetry to the painting, అక్కడ poetry to the music ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇలా 2 వర్క్స్ రాస్తారండి, ఒకటి పోయటిక్స్, రెండోది రిటరిక్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పోయటిక్స్ అంటేనేమో పోయట్రీ మీద, రిటరిక్ అంటే ద స్కిల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. రిటరిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీకింగ్ అనమాట. రిటరిక్ అంటే స్పీకింగ్. మనకు ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ రిటరిక్ అని ఉంటుంది. అంటే ఏంటిది, మన స్పీచ్లో ఎట్లా మనం దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పడానికి టెక్నిక్స్ అనమాట. సమ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ చెప్తారు రిటరిక్లో మనకి. సో అది కూడా మన సెషన్ ఒకటి ఉంటుందండి, రవీంద్ర సార్ తీసుకుంటారు సెషను. సిమిలీ, మెటాఫర్, ఓనోమోటోపోయి అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ పొయిటికల్ డివైజెస్ అవన్నీ రిటరిక్లో వస్తాయి మనకు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇతను ఏమంటాడు అంటే కంప్లీట్గా అగెనిస్ట్ కాబట్టి ఏమంటాడు, he asserted that poetry is a superior over the philosophy అంటాడు. అంటే పోయట్రీ ఫిలాసఫీలో ఏది సుపీరియరు? ఫిలాసఫీ సుపీరియర్ అంటాడు. వేరాజ్ అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడు, ప్లేటో ఏమంటాడు, ప్లేటో సేస్ దట్ పోయట్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఫిలాసఫర్, బట్ అరిస్టాటిల్ సేస్ పోయట్రీ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద ఫిలాసఫీ. సో సింపుల్ థింగ్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. He banished the poets, but Aristotle supports the poets. ఎందుకంటే ఇతను ఏమంటాడంటే, అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడంటే ప్లేటో యొక్క మైమెటిక్ కాన్సెప్ట్ అన్నాం కదా, ఇమిటేషన్ అన్నాం కదా, ఆ ఇమిటేషన్ అనేది ఈవిల్ పవర్ కాదు, ఇట్స్ ఏ క్రియేటివ్ పవర్ అంటాడు. ప్లేటో ఏమంటాడు, ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్, షాడో ఆఫ్ షాడో అంటాడు. దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ ద ఇమిటేషన్ అంటాడు. బట్ ఇక్కడ ఇమిటేషన్ అంటే చాలా క్రియేటివ్ పవర్. అది ఇమిటేషన్ చేయడం అంటే చాలా ఈజీ ఏం కాదు కదా, చాలా గొప్ప విషయము. ఇమిటేషన్ ఇస్ ఏ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పింది ఎవరంటే అరిస్టాటిల్. ఇది కూడా ప్లేటోకి అగెనిస్ట్. అండ్ ఇంకా ఏమంటాడు, గుడ్ ఆర్ట్ ఈజ్ నైదర్ యూజ్లెస్ ఆర్ నాట్ డేంజరస్. ఆర్ట్ అసలు నైదర్ యూజ్లెస్ కాదు, నాట్ డేంజరస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్, ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ అని చెప్తాడు ఈయన. సో అందుకనే ఈయన కంప్లీట్గా అగెనిస్ట్ ద ప్లేటో. అండ్ కమింగ్ టు దిస్, అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడంటే ట్రాజెడీ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తారండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఇక్కడ ట్రాజెడీ, ఎపిక్, కామెడీ గురించి చెప్పుకుంటే ఆయన ఏమంటాడంటే పోయట్రీస్ డిస్కస్ చేస్తాడు. ఇక్కడ పోయట్రీ ఏం చేస్తుందట అంటే ఇట్ ఇమిటేట్స్ ద నోబుల్ యాక్షన్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్. అంటే ఇప్పుడు హ్యామ్లెట్ ఉన్నాడు, కింగ్ హ్యామ్లెట్, లేదా ఒక గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు హెన్రీ VI, ఆయన ప్లే తీసుకున్నాడు. ఆయన గురించి గొప్ప విషయాల్ని, నోబుల్ పీపుల్ యొక్క నోబుల్ యాక్షన్, దట్ ఈజ్ ఎపిక్లో జరుగుతుంది, ట్రాజెడీ జరుగుతుంది. సమ్ టైమ్స్ వీ ఆల్సో ఇమిటేట్ మీన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ పీపుల్. కొంత బ్యాడ్ పీపుల్ యొక్క యాక్షన్స్ కూడా ఇమిటేట్ చేస్తాం మనం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే కామెడీ లేదా సెటైర్ అంటాం అకార్డింగ్ టు ద అరిస్టాటిల్. సో గుడ్ పీపుల్ని చూపించేది ఏంటిది, ఎపిక్, ట్రాజెడీ. బ్యాడ్ పీపుల్ చూపించేది ఏంటిది, కామెడీ, సెటైర్. సో ఇక్కడ ఈయన ఏమంటాడంటే ఎపిక్ అండ్ ట్రాజెడీ ఆర్ సుపీరియర్ టు కామెడీ అండ్ సెటైర్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్. ఎపిక్ అండ్ ట్రాజెడీ ఆర్ వెరీ గ్రేట్, వెరీ సుపీరియర్ దెన్ ద కామెడీ అండ్ సెటైర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నోబుల్ పీపుల్ ఉంటారు ఎపిక్లో, ట్రాజెడీలో. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇమిటేషన్, హీ సేస్ 3 థింగ్స్ అండి. మనకి టర్మ్స్ అర్థం కావాలి.
ఏమంటాడంటే ఈథోస్ ఉంటుంది అంటాడు. ఇమిటేషన్లో ఏమేమి ఉంటుంది మనకు? ఈథోస్ ఉంటుంది, అంటే క్యారెక్టర్స్ ఇమిటేట్ చేయాలి. ఎథికల్ వాల్యూస్, క్యారెక్టర్స్ని ఇమిటేట్ చేయాలి. ప్యాథోస్, ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, ప్యాథటిక్ అంటాం కదా మనం, కండిషన్స్ని కూడా ఇమిటేట్ చేయాలి. అండ్ ప్రాక్సిస్ మీన్స్ యాక్షన్స్ కూడా ఇమిటేట్ చేయాలి. సో సంధ్య ఈజ్ గుడ్ ఆర్ట్ కోడ్ బై అరిస్టాటిల్ కదా, అండ్ రిపబ్లిక్ అని ఉంది. ప్లీజ్, రిపబ్లిక్ ఈజ్ బై ప్లేటో. 1 second. Sorry. This should be edited అండి. ఓకే, వెరీ నైస్ అబ్జర్వేషన్ సంధ్య, థ్యాంక్ యూ. అరిస్టాటిల్ ఇన్ హిస్ పోయటిక్స్ అండి ఇది. అరిస్టాటిల్ ఇన్ హిస్ పోయటిక్స్. దిస్ ఇస్ నాట్ రిపబ్లిక్. రిపబ్లిక్ ఈజ్ ఎ వర్క్ బై ప్లేటో. ఐఎమ్ సారీ, సో ఐ డిడ్ నాట్ అబ్జర్వ్. థ్యాంక్ యూ సంధ్య. అండ్ 3 థింగ్స్ అండి: ఈథోస్, ప్యాథోస్ అండ్ ప్రాక్సిస్. ఈథోస్ మీన్స్ ఎథికల్ వాల్యూస్, ప్యాథోస్ మీన్స్ ఫీలింగ్స్, ప్రాక్సిస్ మీన్స్ యాక్షన్స్. ఈ మూడింటిని ఇమిటేట్ చేయాలని చెప్తాడు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాజడీ ఇన్ ద 4th చాప్టర్ ఆఫ్ ద పోయటిక్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ట్రాజడీ డెఫినేషన్ ఇస్తాడు ఆయన. మీరు దాదాపుగా ప్రతి యూనివర్సిటీ సిలబస్లో ఇది ఉంటుందండి. ఇది లేకుండా దాదాపుగా ఏ యూనివర్సిటీ సిలబస్ ఉండదు. పోయటిక్స్ గురించి లేదా అరిస్టాటిల్ డెఫినేషన్ లేకుండా ఎక్కడ ఉండదండి. దీనిలో ఏమంటాడంటే ట్రాజడీ ఈజ్ ఎన్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ యాక్షన్, complete and a certain magnitude in language, embellished language అనమాట. అంటే చాలా బొంబాస్టిక్ లాంగ్వేజ్ విత్ ఈచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టిక్ ఎంబలిష్మెంట్, చాలా డెకరేటివ్గా ఉండాలి. ద సెవరల్ కైండ్స్ బీయింగ్ ఫౌండ్ ఇన్ సపరేట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లే, అన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా ప్లే చేయబడాలి. అండ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నరేషన్. అంటే డ్రామా అనేది ఎప్పుడు, ట్రాజడీ ఎప్పుడు యాక్షన్ రూపంలో ఉండాలి, కానీ నరేషన్ రూపంలో స్టోరీ చెప్పినట్టు చెప్పకూడదు. అక్కడ యాక్షన్ ఉండాలంటాడు. త్రో పిటీ అండ్ ఫియర్, ఫైనల్గా మనకు పిటీ అండ్ ఫియర్ వల్ల పర్గేషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం కెథారిసిస్ అంటాం. పర్గేషన్ అంటే కెథారిసిస్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ జరగాలి. దీన్నే ట్రాజడీ అంటాడు. అంటే ట్రాజడీ అంటే ఏంటిది? ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ యాక్షన్ విచ్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ యాక్షన్ విత్ ఏ డెకరేటెడ్ లాంగ్వేజ్, అండ్ దట్ యాక్షన్ షుడ్ బి సర్టెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి దానికి, అండ్ డెకరేటెడ్గా ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి, అండ్ ఫైనల్గా పిటీ అండ్ ఫియర్ రావాలి, అండ్ దట్ షుడ్ క్లీన్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ని కెథారిసిస్ గురి చేయాలంటాడు ఆయన. అది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ఇది ఏమంటాడు? ట్రాజడీ ఈజ్ ద ఈవెన్ గ్రేటర్ టు ఎపిక్. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఒక చిన్న టర్మ్ చూసినాం ఇక్కడ అండి. 2 విషయాలు ఇక్కడ. ఎపిక్ అండ్ ట్రాజడీ ఆర్ సుపీరియర్ టు కామెడీ అండ్ సెటర్ అన్నాం కదా. 4 టైప్స్లో ఎపిక్ ట్రాజడీ ఏమో గుడ్ పీపుల్, కామెడీ సెటర్ ఏమో బ్యాడ్ పీపుల్. మళ్ళీ ఇందులో కూడా ఎపిక్ అండ్ ట్రాజడీ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ద కామెడీ అండ్ సెటైర్. మళ్ళీ అందులో కూడా ట్రాజడీ ఈజ్ ఈవెన్ గ్రేటర్ టు ఎపిక్. అంటే అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడుగుతాను మిమ్మల్ని, ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లనే వస్తుంది క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జెనర్ ఈజ్ సుపీరియర్? కామెడీ, ట్రాజడీ, ఎపిక్, సెటైర్. ఆన్సర్ ఏంటిదంటే మనకు ఎపిక్ కాదు, ట్రాజడీ ఈజ్ ద సుపీరియర్. ఎందుకంటే అరిస్టాటిల్ డెఫినేషనే ట్రాజడీ, ఆయన పెద్ద డెఫినేషన్ ఇచ్చిందే ట్రాజడీకి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్ జనరల్గా పోయట్రీలో ఎపిక్ ఈజ్ అ సుపీరియర్, కానీ అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్ ట్రాజడీ ఈజ్ అ సుపీరియర్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. అండ్ మనం ఇది 6 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డ్రామా, మనము డ్రామా గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను నేను. ఒకసారి మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి రిఫర్ చేసుకోండి. దెర్ ఆర్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డ్రామా అండి. 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డ్రామా. అవి ఏంటి అంటే పీసీటీ, డిఎంఎస్. ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలానే వరుస గుర్తుపెట్టుకోండి. పీసీటీ, డిఎంఎస్, పీసీటీ, డిఎంఎస్. డిఎంఎస్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ షూ ఉంటుంది మాకు ఎన్సీసీలో, మాకు అలా గుర్తుంటుంది నాకు ఇది. డిఎంఎస్ అంటే డ్రిల్ షూస్ అనమాట. సో పీసీటీ, డిఎంఎస్. సో ఇందులో పీసీటీ అంటే ప్లాట్, క్యారెక్టర్ అండ్ థాట్. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ట్రాజడీ. ప్లాట్ ఉండాలి. ఇంకొక విషయం చెప్తాడు ఈయన, ప్లాట్ ఈజ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద ట్రాజడీ అంటాడు. ప్లాట్ ఈజ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద ట్రాజడీ అంటాడు. క్యారెక్టర్ ఉండాలి, థాట్ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ డిక్షన్ అండ్ మెలోడీ. డిక్షన్ అంటే మనకు వర్బల్, డిక్షన్ అంటే మన డైలాగ్స్ అనమాట. మెలోడీ అంటే మ్యూజిక్. మనకు పాతకాలంలో మనం డ్రామా చూస్తే రామాయణం కానీ ఇంకేదైనా డ్రామా చూసినట్టు చిన్నవాళ్ళు, ఇది మన డ్రామా చిన్నప్పుడు మనం చూసినప్పుడు డ్రామాస్లో ఉంటాయి చూడండి,
దానిలో మ్యూజిక్ చాలా వాయిస్తుంటారు. మ్యూజిక్ వెరీ క్రూషియల్ వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ ద డ్రామా అనమాట. అందుకని డ్రామాలో డిఎం ఫర్ డిక్షన్, ఎం ఫర్ మెలోడీ, ఈ రెండు మీన్స్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ అంటాడు. ఫస్ట్ 3 ఏమో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ అంటాడు. అండ్ ఫైనల్గా స్పెక్టకిల్గా ఉండాలి, విజువల్ అడార్న్మెంట్ ఉండాలి, చాలా మంచి ఫీల్ రావాలి. స్పెక్టకిల్ అంటే కళ్ళకి చాలా ఒక విందులాగా, ఒక ఫీస్ట్ లాగా ఉండాలంటాడు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే మేనర్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్. సో దీస్ 6 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు, నాకు ఈ 6 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పీసీటీ డిఎంఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీస్ 6 ఆర్ కాల్డ్ ద 6 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాజెడీ. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఏముండాలంటే, ప్లాట్ ఈజ్ ద సోల్ ఆఫ్ ట్రాజెడీ అంటాడు. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. సపోజ్ ప్లాట్ అంటే ఏంటిదంటే సింపుల్గా మనకు చాలా డౌట్ వస్తుంటుంది మనకు. స్టోరీ అంటే ఏంది, ప్లాట్ అంటే ఏంటి? స్టోరీ అంటే ఏంటంటే మొత్తం మనం సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్తాం చూడండి మన ఫ్రెండ్స్కి, అది స్టోరీ. మనం ఏం చేస్తాము, సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమాని మొత్తం చెప్పేస్తాం, ఇట్లా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది చెప్పేస్తాం. ప్లాట్ అంటే ఏంటిది యాక్చువల్గా హౌ ద స్క్రీన్ ప్లే లేదా హౌ ద డైరెక్టర్ షోస్ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మళ్ళీ మొన్న చెప్పాను నేను, మనకు బాహుబలి మూవీ తీసుకుంటే ఇట్ బిగిన్స్ ఇన్ ద రివర్. ఆ రివర్లో రమ్యకృష్ణ ఇట్లా హ్యాండ్ పట్టుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు స్టోరీని. అది ప్లాట్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సీన్స్ అనమాట. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సీన్స్, అక్కడ ఏ సీన్ ముందుంటే బాగుంటుంది, ఏ సీన్ తర్వాత పెడితే బాగుంటుంది, ఎట్లా క్యూరియాసిటీ తీసుకురావాలనేది ప్లాట్. నార్మల్గా కథ చెప్పినాం అనుకోండి, ఉత్తగా అదే కథను సింపుల్గా నరేట్ చేసినాం అనుకోండి, ఎవరైనా అదే చెప్తారు కథ. కానీ ఆ కథ చెప్పే విధానాన్ని మనం ప్లాట్ అంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే కథ చెప్పే విధానాన్ని ప్లాట్ అంటాం. సింపుల్. ఎస్, ప్లాట్ ఈజ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో కొందరు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే సినిమాను ఇంకో డైరెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇంకో దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తారు. రాజమౌళి కాబట్టి ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ సీన్ అక్కడ కట్ చేసి పడేసాడు, వై కట్టప్ప కిల్డ్ బాహుబలి, అక్కడ ఆపేశాడు స్టోరీని. అంటే ప్లాట్ అక్కడి వరకు ఆపాడు ఆయన. అంటే ప్లాట్లో ఆయన మొత్తం సీన్స్ చూపెట్టలేదు, మనం రివీల్ చేయలేదు, అక్కడ ఆపేసిండు. సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సీన్స్. కొన్ని సీన్స్ కట్ చేసి నెక్స్ట్ సీన్ మళ్ళీ పెట్టినవాడు, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ అంటాం. లేదా నార్మల్గా స్టోరీ చెప్పుకుంటూ పోతుంది, సింపుల్. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ట్రాజెడీ అంటాడు. అండ్ మనం ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి. 2 పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఏముంటాయంటే, మనం ఒక బార్గ్రాఫ్ వేసుకున్నాం, ట్రయాంగిల్ వేసుకున్నాం. మనం ఫస్ట్ డ్రామా చెప్పినప్పుడు చెప్పాను నేను, ఎక్స్పోజిషన్, కాంప్లికేషన్, తర్వాత క్లైమాక్స్, డినోమెంట్, సొల్యూషన్. ఈ 5 పార్ట్స్ మీకు చెప్పాను అప్పుడు, గుర్తుందా? ఎక్స్పోజిషన్, కాంప్లికేషన్, క్లైమాక్స్, డినోమెంట్ అండ్ ఫైనల్లీ సొల్యూషన్. క్లైమాక్స్ అంటే చివరికి వచ్చేది కాదండి, నేను మళ్ళీ ఆ రోజు మీకు చెప్పిన, నేను గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లైమాక్స్ అంటే ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టర్నింగ్, హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. దాన్ని మనం క్లైమాక్స్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్గా రెండుగా ఒక చిన్న గుట్ట మీద ఒక హిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హిల్ పైకి ఎక్కేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రైజింగ్ యాక్షన్. ఆ గుట్ట పైకి ఎక్కిన తర్వాత మనకు అక్కడ ఏముంటుంది, అక్కడ క్లైమాక్స్ చేరుకుంటాం. అక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, కిందికి దిగుతాం మళ్ళీ మనం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాలింగ్ యాక్షన్. రెండే ఉంటాయండి, రైజింగ్ యాక్షన్, ఫాలింగ్ యాక్షన్. పైకి ఎక్కడము, కిందికి దిగడం. సో రైజింగ్ యాక్షన్ మనం ఏమంటాం అంటే కాంప్లికేషన్ అంటారు, కాంప్లికేషన్. సో ఇక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒకదానికొకటి ముడిపడి టైయింగ్ ఆఫ్ ద నాట్స్ అంటే ముడి వేసుకుంటూ వెళ్తారనమాట. సో ఫైనల్గా ఆల్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద టర్నింగ్ పాయింట్, క్లైమాక్స్ వరకు ఉన్నదాన్ని మనం కాంప్లికేషన్ అంటాం. తర్వాత డినోమెంట్ అంటే ఇక అక్కడ నుంచి అన్నాట్ చేస్తాం, అన్టైయింగ్, మళ్ళీ చిన్న చిన్నగా అన్ని ఓపెన్ చేస్తుంటాడు, సీక్రెట్స్ అని రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫైనల్గా అన్నాట్ అవుతుంది, అందరికీ సినిమా అర్థమైపోతుంది చివరికి. దాన్ని మనము డినోమెంట్ అంటాం, ఫాలింగ్ యాక్షన్ అంటారు. సో దీస్ 2 థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీడియో. సెకండ్ Day 2 వీడియో ఒకసారి మీరు అది వీలైతే మనకు చూడండి. అండ్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్: యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్, యూనిటీ ఆఫ్ టైమ్, యూనిటీ ఆఫ్ ప్లేస్. సో ప్రతి ప్లే అప్పుడు గ్రీక్ ట్రాజెడీలో, గ్రీక్ టైంలో అతను అరిస్టాటిల్ చెప్పిన ప్రకారం ఏంటిదంటే, ప్లే మొత్తం కూడా ఒక 2.5 hours ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏం చూపించవచ్చు, మహా అయితే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఉన్నటువంటి యాక్షనే చూపించవచ్చు. కానీ నవేడేస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ 400 years లేటర్. సింపుల్గా గ్రాఫిక్స్తో ఇట్లా సినిమా తిప్పేస్తాడు, 400 years తర్వాత సినిమా చూపిస్తాడు. లేదా ఫస్ట్ సీన్ వచ్చేసి ఒక దగ్గర ఫస్ట్ యాక్షన్ ఒకరిది, సెకండ్ యాక్షన్ ఒకరు చూపిస్తాడు. మనకు జర్నీ మూవీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మీకు నేను, ఒక 4 different స్టోరీస్ వీవ్డ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ మూవీ. సో దట్ ఈస్ యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్. ఒకటే యాక్షన్ ఉండాలి, ఒక పర్సన్ గురించి చెప్పాలంటాడు ఆయన. యూనిటీ ఆఫ్ టైం, ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు.
24 అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. యూనిటీ ఆఫ్ ప్లేస్, ఒక ప్లేస్లోనే ఉన్న మొత్తం డ్రామా ఉండాలి. సీన్ 1 ఏమో అమెరికాలో, సీన్ 2 ఇండియాలో, సీన్ 3 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఆన్ ద గ్రీక్ డ్రామా. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఇది సాధ్యం కాదు. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు కోరస్ ఉంటుందండి. కోరస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ దే ఫ్రీక్వెంట్లీ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యాక్ట్. ఒక యాక్ట్ అయిపోగానే ఒక కోరస్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ వచ్చి, గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ వచ్చి దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిచ్యువేషన్స్. సపోజ్ రాజు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్తారు అంతే. అక్కడ యుద్ధానికి వెళ్ళి చూపిస్తారు మనకి, ఇక్కడ అక్కడ ఏం జరిగిందో మనం చూపెడతారు మనకి. ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ వార్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోరస్. సో దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద Day 2 ఆల్సో. మైమెసిస్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము, ఇమిటేషన్. డైజెసిస్ అంటేనేమో నరేషన్. ఇదేమో ఇమిటేషన్, ఇదేమో నరేషన్. ఇది షోయింగ్, ఇది టెల్లింగ్. తర్వాత ఎనాక్ట్మెంట్ అంటే ఇట్స్ అ పర్ఫార్మెన్స్, ఇట్స్ నాట్ నరేషన్. ఎనాక్ట్ చేయడం అంటే పర్ఫామ్ చేయడం. తర్వాత కెథారసిస్ చెప్పుకున్న ఆల్రెడీ మనం. పర్గేషన్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఆ మూవీ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత, డ్రామా ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అంతా ఏమవ్వాలి, ట్రాజడీలో చాలా భయానికి గురవ్వాలి, పిటీ అండ్ ఫియర్ లోన్ అవ్వాలి. ఫైనల్గా వాళ్ళకు అన్ని ఎమోషన్స్ క్లీన్ అయిపోయి కామ్ మైండ్తో బయటకు వస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కెథారసిస్. సో హమార్షియా మనం చెప్పుకున్నాము, ఎర్రర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాము. మిస్టేక్ అనమాట, హీరో యొక్క మిస్టేక్ ఇది. పెరిపెటియా అంటే రివర్సల్ ఆఫ్ ద ఫార్చ్యూన్. ఈరోజు నేను క్విజ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఆల్మోస్ట్ సగం మంది హమార్షియా పెట్టారు, సగం మంది పెరిపెటియా పెట్టారు. ద ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే పెరిపెటియా అండి. ఒకసారి మీరు ఆ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి. అనాగ్నోరైసిస్ అంటే నోయింగ్ బ్యాక్, అంటే రియలైజింగ్ ద మిస్టేక్. అరే నేను ఈ తప్పు చేశాను కదా అని హీరో తెలుసుకుంటాడు. అండ్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ అండి, డ్యూస్ ఎక్స్ మిషినా. ఇది అరిస్టాటిల్ టెక్నిక్ యాక్చువల్గా. ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ డివైజ్. మనకు విలియం గోల్డింగ్స్ లార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైస్ మీరు వినే ఉంటారు స్టోరీని. రీసెంట్గా జైలు ప్రిపేర్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. అందులో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఒక ఐలాండ్లో పడిపోతారు. వాళ్ళు అక్కడ రెస్క్యూ చేయబడలేక వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకొని కొందరు చనిపోతారు. ఇద్దరు అందులో పిగ్గీ అండ్ సైమన్ చనిపోతారు. ఫైనల్గా ఆ ప్లే అట్లా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందరూ బాయ్స్ అంతా సావేజెస్గా మారిపోతారు, క్రూయల్గా మారిపోతారు. బట్ దానికి ఎక్కడ ఎండ్ వస్తాడంటే సడన్గా ఏ పర్సన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దట్ సీన్ అనమాట. ఫైనల్ సీన్లో ఎంటర్ అవుతాడు. ఆయన ఎవరు, నావీ ఆఫీసర్ వస్తాడు, వచ్చి ఆ చిల్డ్రన్ని సేవ్ చేస్తాడు, అందరిని తీసుకొని షిప్లో పట్టుకెళ్ళిపోతాడు. సో దేర్ ఎండ్స్ ద స్టోరీ అనమాట. ఇక్కడ డ్యూస్ ఎక్స్ మిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ గాడ్ ఫ్రమ్ ఏ మిషన్. సడన్గా ఒక పర్సన్ ఎంటర్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాజడీకో, కామెడీకో, లేదా ఏదో ఒక సినిమాకి, లేదా ఒక నావెల్కి, ప్లేకి ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ లేదా ఒక ఇమీడియట్ ఆర్టిఫిషియల్ సొల్యూషన్ ఇస్తారు కదా, దాన్నే మనం డ్యూస్ ఎక్స్ మిషన్ అంటారండి. ఎస్, ఆపద్ బాంధవుడు లైక్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళందరినీ సేవ్ చేస్తాడండి. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటుంది, ఆ ప్లాట్ని ముగిస్తారు, ఆ స్టోరీని ముగించేస్తారు, అక్కడికి ఏదో ఒక టెంపరీ సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డ్యూస్ ఎక్స్ మిషన్ అంటారు. సో ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ అండి. అండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, ఎపిక్ అనేది ఏంటిది, ట్రాజడీ, కామెడీ, సెటైర్, ఈ 4 డిస్కస్ చేసాము. ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఎపిక్ ఏం కావాలంటే అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ ఆర్ సూటబుల్ అంటాడు అరిస్టాటిల్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ వన్. అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ఎపిక్. ఎపిక్ పోయం అంటే అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ ఉండాలి, చాలా క్రిటికల్ వర్డ్స్ ఉండాలి, మనకు అర్థం కాని పదాలు ఉండాలి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గాడ్స్, ఎపిక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హీరోస్, కాబట్టి కొత్త కొత్త పదాలతో రాయాలంటాడు. వేరే ట్రాజడీ మెటాఫిజికల్ వర్డ్స్ ఉండాలంటాడు. అండ్ ఫర్ కామెడీ జనరల్ వాయిసెస్, కాబట్టి నార్మల్గా క్యారెక్టర్స్ ఇన్ కామెడీ హ్యావ్ ఎ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ డిఫెక్ట్ని పోర్ట్రే చేసే విధంగా కూడా. ఇక్కడ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. అండ్ సెటైర్లో కూడా రిడిక్యూల్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్. ఈ కామెడీ అండ్ సెటైర్లో రెండు ఏం కామన్ ఉంటుందంటే ఒక డిఫెక్ట్ ఉన్న పర్సనాలిటీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, చేసి అతని ఎర్రర్స్ని మనము అక్కడ రెక్టిఫై చేయడానికి చెప్తారనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ మనకు లిరిక్ అంటాం. లిరిక్లో కాంపౌండ్ వర్డ్స్ బెటర్ సూటబుల్ అంటాడు. ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్పెషల్లీ ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎపిక్లోనేమో అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్, ట్రాజడీలోనేమో మెటాఫిజికల్ వర్డ్స్ ఉండాలంటాడు. అండ్ కమింగ్ టు ద అరిస్టాటిల్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్, మనం చెప్పుకున్నాము ప్లేటో రిజెక్టెడ్ ద ఆర్ట్, ప్లేటో రిజెక్టెడ్ ద పోయెట్స్, బట్ అరిస్టాటిల్ డిఫెండెడ్. అందులో 2-3 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందులో పెద్దగా డ్యూయలిజం అంటే మైండ్ అండ్ బాడీ, ఇది మనకు నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా.
సో రేషనలిజం కూడా అక్కర్లేదు. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేటోస్ మైమెసిస్ అంటే ప్లేటో ఏమన్నాడు, మైమసిస్ అంటే ఇమిటేషన్ అంటే అదొక షాడో అంటాడు. ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్, షాడో ఆఫ్ షాడో, నథింగ్, అది క్రియేటివ్ కాదంటాడు. బట్ అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడు, అసలు ఇమిటేషన్ అంటే ఏంటి, క్రియేటివ్ ప్రాసెస్. అది ఇమిటేషన్ చేయాలన్నా క్రియేటివ్స్ ఉండాలి కదా, ఊరికే చేయగలుగుతాం మనం. ఒక ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఉంటుంది మనకి, చెప్పగలుగుతాం డైరెక్ట్గా. సో ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అంటాడు అనమాట. తర్వాత ఆర్ట్ ఈజ్ నాట్ యూజ్లెస్ అంటాడు ఈయన. వేరైజ్ ప్లేటో సేస్ ఆర్ట్ ఈజ్ యూజ్లెస్ అంటాడు. అందుకే హీ బ్యానిష్డ్ ద పోయట్స్ అంటాడు ఆయన. అట్లా ఇంకోటి ఏమంటాడు, ఆర్ట్ ఈజ్ డిసెప్టివ్ అంటాడు. ఎందుకంటే వైసెస్, బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది, గాడ్స్ని, హీరోస్ని బ్యాడ్గా చూపిస్తుంది, కాబట్టి అది డిసెప్టివ్ అంటాడు ఆయన. బట్ ఈయన నాట్ డిసెప్టివ్ అంటాడు. ఎవ్రీ గుడ్ వర్క్ హ్యాస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఇట్స్ ఆర్గానిక్ యూనిటీ ఉండాలి, ఇక్కడ ఇది డిసెప్టివ్ కాదు అంటాడు. అండ్ సెన్సియస్ ఆఫ్ ఆర్ట్, గుడ్ ఆర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. ఆర్ట్ అనేది నైదర్ డేంజరస్ నార్ యూజ్లెస్, ఇట్స్ న్యాచురల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ అంటాడు. అండ్ ఫైనల్గా ఒక టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ చెప్పుకుందాము. సింపుల్ ప్లాట్ అనేది మనకు తెలిసేదంతా కూడా సింపుల్గా ఉంటుంది, నో పజ్లింగ్, పెద్దగా డిఫికల్ట్గా ఏముండదు. కాంప్లెక్స్ ప్లాట్ అంటేనేమో పజ్లింగ్ ఉంటుంది, కొంచెం టిపికల్గా మనకు ట్రాజడీలో అన్ని కాంప్లెక్స్ ప్లాట్సే వాడతారు. వేరైజ్ డబుల్ ప్లాట్ అంటే కామెడీలో వాడతారు. ఇది అంటే ఏముంటుంది, ఇక్కడ పోయటిక్ ఫెయిత్ ఉంటుంది, గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు గుడ్ పీపుల్, బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు బ్యాడ్ పీపుల్, ఇది కామెడీ జరుగుతుంది మనకు, దీన్ని డబుల్ ప్లాట్ అంటాం. వేరైజ్ ట్రాజడీ ఏమవుతుంది, గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు బ్యాడ్ పీపుల్, అక్కడ మంచోడికి చెడు జరుగుతుంది, చెడోడికి మంచి జరుగుతుంది, అందుకనే రివర్స్ అనమాట. గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు బ్యాడ్ పీపుల్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు గుడ్ పీపుల్, ఎక్కడ అది ట్రాజడీలో. అట్లాంటి వాటికి కాంప్లెక్స్ ప్లాట్ ఉండాలంటాడు. 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్లో డబుల్ ప్లాట్ ఏమో సూటబుల్ ఫర్ ఇక్కడ కామెడీలో సూటబుల్ అంటాడు. సో కామెడీలో ఏమవుతుంది ఎప్పుడు కానీ గుడ్ పీపుల్కి గుడ్డే ఉంటుంది, బ్యాడ్ పీపుల్కి బ్యాడే జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ప్లాట్ దగ్గర రివర్స్ జరుగుతుంది. ట్రాజడీలో పాపం హీరో మంచోడు ఉంటాడు కానీ చివరికి ఇబ్బంది పడతాడు. సో అది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద రోమన్ క్రిటిసిజం ఆర్ లాటిన్ క్రిటిసిజం, హొరాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ అండి. హిస్ ఫుల్ నేమ్ ఈజ్ క్వింటస్ హొరాషియస్ ఫ్లాకస్. మనకు గ్రీక్ క్రిటిసిజం ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ అండి. వన్ ఈజ్ ప్లేటో, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అరిస్టాటిల్. తర్వాత ఇక్కడ హొరాస్ వచ్చేసి ఇతను రాసిన మెయిన్ వర్క్, ఇది ఒక్క పాయింట్ చాలండి యాక్చువల్గా, ఆర్స్ పోయటికా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ పోయట్రీ. ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద ఆర్ట్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ పోయట్రీ ఈజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ హొరాస్. ఇందులో ఈయన ఏమంటారంటే క్రిటిసిజం షుడ్ ఇన్స్ట్రక్ట్ అండ్ డిలైట్, డిడాక్టిక్, 2 పర్పస్లు ఉండాలి, ఒకటి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ డిలైట్ ఆల్సో. అండ్ కమింగ్ టు దిస్, హీ గేవ్ 3 రూల్స్ ఆఫ్ పోయమ్స్, పోయట్రీ. పోయేసిస్ అంటే సబ్జెక్టు, పోయమా అంటే ఫాము, పోయటా అంటే పోయట్. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ అంటాడు పోయట్రీలో. సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫామ్ ఇంపార్టెంట్, పోయట్. అంటే ఒక పోయట్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఫామ్ ఆఫ్ అంటే ఒక లిరికో, ఓడో, సానెట్ ఫామ్ తీసుకుంటాడు, తీసుకొని ఏం చేస్తాడు, దాంట్లో కొంత సబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు. సో దీస్ 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పోయిట్రీ. సో హొరాస్ ఏమంటాడంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటాడు. క్రిటిక్స్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటిదండి, టు క్రిటిసైజ్ ద వర్క్, టు జడ్జ్ ద వర్క్, టు ప్రేజ్ ద వర్క్, టు ఫైండ్ ద ఫాల్ట్స్. బట్ ఇక్కడ పర్ఫెక్షన్ ఏమంటాడు, పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, మైనర్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ పోయిట్రీ మే బీ ఫర్ గివెన్. అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఫాల్ట్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఫర్గివ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఏ బ్యాడ్ థింగ్, పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఈవెన్ గుడ్ హోమర్ నాట్స్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, నేను కింద ఇచ్చాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషను. ఈవెన్ గుడ్ హోమర్ నాట్స్ అంటే ఏంటంటే, హోమర్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఒడిసస్ వర్క్ రాస్తాడు, చాలా ఫేమస్ ఎపిక్ వర్క్, అది ఎపిక్ పోయం. ఈవెన్ ఒడిస్సీ పోయం తీసుకున్నా కూడా అందులో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, దెర్ ఆర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ఒడిస్సీ పోయం. కాబట్టి అంత మాత్రం చేత ఒడిస్సీస్ గొప్ప పోయం కాదని చెప్పలేం మనం. దెర్ ఆర్ మిస్టేక్స్ అండ్ దట్ మిస్టేక్స్ ఆర్ నాట్ డేంజరస్. సో దే ఆర్ మైనర్ మిస్టేక్స్, మైనర్ ఫాల్ట్స్, కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి ఫర్ గివెన్. అంటే సింపుల్గా దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ ఆల్సో. ఈవెన్ హోమర్ నాట్స్, దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ కెన్ డూ అ మిస్టేక్. సమ్టైమ్స్ నేను కూడా క్లాస్ చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ వన్, సమ్టైమ్స్ వీ ఫర్గెట్ సంథింగ్, ఒక్కోసారి తప్పు జరగవచ్చు. అండ్ వెన్ వీఆర్ డయలింగ్ ఏ ఫోన్ నెంబర్, మనం మర్చిపోయి ఒక్కోసారి రాంగ్ నెంబర్ డయల్ చేస్తూ ఉంటాం, మనం రోజు చేసే నెంబర్ కూడా ఒకసారి మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో
Even Homer nods. That means even an expert can do a mistake. So this is a quotation in Horace Ars Poetica. అంటే he supports the minor mistakes. పెద్ద చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ని పట్టించుకోవద్దండి క్రిటిక్స్ అని చెప్తాడు. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. అట్ పిక్చరా పోయసిస్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఐజ్ ఇన్ పెయింటింగ్ సో ఇన్ పోయట్రీ. దిస్ వాజ్ వన్స్ ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎ నెట్ క్వశ్చన్ అనమాట, నెట్ ఎగ్జామినేషన్. సింప్లీ దే ఇంటర్చేంజ్ దీస్ ఆప్షన్స్ అనమాట. అట్ పిక్చరా పోయసిస్ అంటే ఐజ్ ఇన్ పోయట్రీ సో ఇన్ పెయింటింగ్, ఐజ్ ఇన్ పెయింటింగ్ సో ఇన్ పోయట్రీ, ఐజ్ ఇన్ మ్యూజిక్ సో ఇన్ పోయట్రీ, ఐజ్ ఇన్ పోయట్రీ సో ఇన్ మ్యూజిక్. సింప్లీ దే కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇక్కడ పిక్చర్ అంటే పెయింటింగ్, పోయసిస్ అంటే పోయట్రీ. మనకు ఆల్రెడీ చెప్పామని ఇక్కడ మన గుర్తురావాలి, ప్లేటో గుర్తురావాలి మీ అందరికి. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్లేటో వన్స్ అగైన్. సి ప్లేటో కంపేర్డ్ పోయట్రీ టు పెయింటింగ్, పోయట్రీ కంపేర్డ్ పోయట్రీ టు పెయింటింగ్. అదే మనకి ఇక్కడ సింపుల్, ఆయన ఆర్స్ పోయిటికల్ అదే మాట చెప్తాడు. పోయట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ పెయింటింగ్. పెయింటింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో పోయట్రీ కూడా అట్లనే. సింపుల్, పోయంని కంపేర్తో పోయట్తో కంపేర్, పెయింట్తో కంపేర్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఈ రెండు వర్డ్స్ మీరు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అంటే ఈ రెండు బాగా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు వర్డ్స్ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే హొరాస్ యొక్క ఆర్స్ పోయటికా. దీస్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద ఆర్స్ పోయటికా ఆఫ్ ద హొరాస్. వన్ సెకండ్. యా, మనము ఈరోజు నేను క్వశ్చన్ పెట్టాను, ఇప్పుడు క్విజ్ క్వశ్చన్ పెట్టాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ మీడియాస్ రెస్? ఇన్ మీడియాస్ రెస్ యూ కెన్ టైప్, సారీ ఆన్సర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ, యూ నీడ్ నాట్ టు టైప్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ మనం డే 2 క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఎపిక్ పోయమ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ మీడియాస్ రెస్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, బాహుబలి ఎగ్జాంపుల్, ద గ్రేట్ స్టోరీ బిగిన్స్ ఇన్ ద ఇన్ మీడియాస్ రెస్, మధ్యలో స్టార్ట్ చేసిన కథని. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? లేక్, హెల్లో లేక్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పటికే గాడ్తో వార్ అయిపోతుంది, ఈ డెవిల్స్ అందరూ ఓడిపోతారు, వాళ్ళందరూ వచ్చి హెల్లో పడతారు. హెల్లో కూడా డార్క్ లేక్లో పడతారు, చీకటి ఉన్న చెరువులో పడతారు. దాంట్లోంచి బయటకు వస్తూ ఒక్కొక్కరు వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పాండమోనియం కడతారు ఇక్కడ. సో అక్కడ బిగినింగ్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఎపిక్ పోయంలో. ఎక్కడ బిగిన్ చేయాలని చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్. సినిమా డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతారంటే వాళ్ళు ప్లాట్ బాగా తెలిస్తే సక్సెస్ అవుతారు. ఎక్కడ ఈ స్టోరీని మొదలు పెట్టాలి, టర్నింగ్ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఎక్కడో చాలా ఫన్నీగా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ నరేషన్లోనే. ఫస్ట్ సీన్ చూడగానే మనకు సినిమా అబ్బా ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అనిపిస్తుంది మనకు. సో ఇక్కడ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఆల్సో బిగిన్స్ ఇన్ ద హెల్, బిగిన్స్ విత్ ద డెవిల్స్ ఇన్ ద లేక్ అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఇన్ మీడియాస్ రెస్. అంటే సింప్లీ ద అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇన్ మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, కొన్ని థింగ్స్ మధ్యలో. అంటే సినిమా స్టార్టింగ్ మొదలుపెట్టాడు, ఎండింగ్లో మొదలుపెట్టాడు, మధ్యలో ఎక్కడో మొదలు పెడతాడు. ఎక్కడ క్రూషియల్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దగ్గర మూవీని స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ మీడియాస్ రెస్. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటంటే అబో ఓవో. ఓవో అంటే ఎగ్, ఓవం, ఓవరీ, ఎగ్. సో ఇక్కడ ఎగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటాడు. దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇన్ మీడియాస్ రెస్ ఏమో ఎక్కడో మధ్యలో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇంపార్టెంట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయొచ్చు కథను. కానీ అబోవ్ ఓవో అంటే ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగే స్టార్ట్ చేయాలి, కథను మొదటనే స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టార్ట్ చేయొద్దని చెప్పేది అబ్ ఓవో. ఈ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫేమస్ కొటేషన్ ఆఫ్ ఆర్స్ పోయటికా అండి. ఇందాక మనం చెప్పుకునే ఫేమస్ కొటేషన్సే. అట్ పిక్చరా పోయసిస్, ఈవెన్ హోమర్ నాట్స్, అబోవ్ ఓవో, ఇన్ మీడియాస్ రెస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ పోయం షుడ్ బి వర్డ్లెస్. A poem should be wordless as the flight of the birds. So how it is possible? Words lekunda poem possible అవుతుందా? A poem should be wordless as the flight of the birds. అంటే ఇక్కడ మనము sometimes we see the flight of the birds in the sky. We did not hear anything. Their voice మనకి వినబడదు, అవి ఎక్కడో పైన ఉంటాయి. We only see the flight of the birds and we feel happy. In the same way, a poem should be felt. A poem, the beauty of the poem should be felt, not by reading. ఆ చదవడం వల్ల, దాని సౌండింగ్ వల్ల, మన చెవుల్లో ఏదో మోగడం వల్ల మనం దాని బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేయకూడదు. ఆ పోయంని చూడగానే ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఉండాలంటే ఆ వర్డింగ్, ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఎంజాయబుల్గా ఉండాలని చెప్తాడు. పోయం షుడ్ బి
వర్డ్లెస్ అని చెప్తాడు. ఫ్లైట్ లైక్ ఎ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఎంజాయ్డ్ అని చెప్తాడు. అండ్ యూ హెవ్ టు రిమెంబర్ దిస్ హొరేస్ ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆర్స్ పోయటికా, అండ్ అందులో ఉన్న 3 or 4 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అవుట్ పిక్చర్ ఆఫ్ పోయసిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ క్వింటీలియన్ ఈయన రాసిన వర్క్ ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూటియో ఒరాటియో. ఇన్స్టిట్యూటియో ఒరాటియో, దట్ మీన్స్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్, సింప్లీ అబౌట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఒరేటరీ. ఒరేటరీ మీన్స్ స్పీకింగ్ అనమాట. అండ్ హీ సేస్ దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ బిట్వీన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఒరేటరీ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్. మనకి ఒరేటర్గా కావాలంటే రైటింగ్ వచ్చిన వాడే ఒరేటర్ కాలేడు ఇక్కడ. ఒరేటరీ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే సమ్ పీపుల్ కెన్ రైట్ వెల్ బట్ దే కాంట్ స్పీక్, సమ్ పీపుల్ కెన్ స్పీక్ వెల్ బట్ దే కాంట్ రైట్. సో హీ డిఫరెన్షియేట్స్ అనమాట. ఇన్స్టిట్యూటియో ఒరాటియో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ఒరేటర్ అనమాట. ఇక్కడ హౌ టు బికమ్ ఏ గుడ్ ఒరేటర్ అన్నది ఇతని యొక్క వర్క్. దిస్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు నో అబౌట్ క్వింటీలియన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ రైటర్ ఈజ్ లాంగ్నియస్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ లాంగ్నియస్. ఈ లాంగ్నియస్ ఈయన గ్రీక్ ఫిలాసఫరు. ఈయన ఏమంటాడంటే ఫస్ట్ రొమాంటిక్ క్రిటిక్ అండి. జేమ్స్ స్కాట్ కాల్ హిమ్ ఈజ్ అ రొమాంటిక్ క్రిటిక్ లాంగ్నియస్. ఎందుకంటే హిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ సబ్లీమ్, సబ్లైమ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. సబ్లైమ్ అంటే ఏంటంటే ఈ వర్క్ పేరే ఆన్ ద సబ్లైమ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. హిస్ వర్క్ ఈజ్ ఆన్ ద సబ్లైమ్. సో వెనెవర్ వీ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ లైక్ ఆన్ ద సబ్లైమ్, యూ షుడ్ గో టు ద లాంగ్నియస్. When there is a word oratio, you should go to the quintilian. So if it is ars poetica, go to the Horace. Simply. So ikkada sublime ante enti first asalu. Sublime ante great andi, grand. Sublime means greatness, grandness. So grandness of thought, grandness of emotion, grandness of spirit about the literature. So he is talking about only the greatness of the literature, grandness of the works అనమాట. సో ఇక్కడ ఎంఫసైజెస్ ఏం చేస్తాడు, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు ఈయన. ఎందుకంటే రిటరికల్ డివైజెస్, సిమిలీ, మెటాఫర్, అసిండెటను, హెబర్బెటను, తర్వాత మనం చెప్పుకుంటాం ఒనోమాటోపోయియా, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం ఒక క్లాస్ ఉంటుంది సపరేట్గా, ఒక క్లాస్ మీరు కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి. సో ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇవన్నీ ఉంటేనే సబ్లీమ్ గ్రేట్నెస్ వస్తుంది వర్క్ అంటాడు ఆయన. ద గ్రేట్నెస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాడు, అందుకే ఎంఫసైజ్ చేస్తాడు. సో 2 రకాలు ఉంటాడు ఈయన. ఫాల్స్ సబ్లీమ్ అంటే ఏంటంటే బోంబాస్టిక్ వర్డ్స్, అంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వాడితేనే దట్ డజంట్ మేక్ సబ్లీమ్, దట్ డజంట్ మేక్ ద వర్క్ గ్రేట్నెస్. సో దిస్ ఈస్ అ ఫాల్స్ కాన్సెప్ట్ అంటాడు. సో సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ వీ కెన్ ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్, we can please always. That is called the true sublimity. So bombastic language వాడినంత మాత్రం అది ట్రూ సబ్లిమిటీ కాదండి అని చెప్తాడు ఆయన. సో he listed 5 main principles of sublimity. This is not much important. Grandeur of thought, vehement of thought, diction, schemata, that means figures of speech, and composition. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆ సబ్లిమిటీ వస్తుంది అంటాడు ఆయన. ఒక గొప్ప థాట్ ఉండాలి, వెహిమెంట్ ఆ థాట్ని ఎట్లా తీసుకెళ్లాలో కూడా మనకు అది ఉండాలి. సో ఇవన్నీ చెప్తాడు ఆయన. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ లాంగ్నియస్ మీన్స్ సబ్లీమ్, దట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ ఎవర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ criticism, and I have listed 20 questions for you. Please try to answer these questions after the class, and it's only 8:15 now. So I would like to start the important critics of the Philip Sidney టు మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు లిటరేచర్లో. దీనిలో నుంచి మనకు ఒక 3 to 5 క్వశ్చన్స్ వరకు రావచ్చండి. అంటే అప్ టు ద మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్, ఫ్రమ్ గ్రీక్ నుంచి మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ వరకు వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 3 to 5 క్వశ్చన్స్ అండి. కంపల్సరీ ఒక 3 నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. సో మనము ఇందులో లిటరరీ క్రిటిసిజం తీసుకుంటే కనుక మనం ముందే చెప్పుకున్నాము, ఇట్స్ అబౌట్ జడ్జింగ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ క్రిటిసిజం, అంటే టు జడ్జ్. అందులో మనకు ఏజ్ బై ఏజ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఫార్ వీ డిస్కస్ ద ఏన్షియంట్ ఏజ్ అనమాట. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆల్మోస్ట్ మోడర్న్ ఏజ్. మోడర్న్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎలిజబెత్ రెనైజాన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు. దీన్ని మనం రెనైజాన్స్ క్రిటిసిజం అంటాము. మనకు అందుకే సిలబస్లో, ఈవెన్ జేఎల్ సిలబస్లో రెనైజాన్స్ క్రిటిసిజం నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మనకి. అండ్ ఫిలిప్ సిడ్నీ ఈజ్ అ రెనైజాన్స్ మ్యాన్. సో ఇక్కడి నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో రెనైజాన్స్ కన్నా, అంటే సిడ్నీ కన్నా ముందు ఒక 3 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారండి. సర్ జాన్ చెకీ, రోగర్ ఆస్కామ్ అండ్ థామస్ విల్సన్. ఈ ముగ్గురిని ఏమంటారంటే
ఫస్ట్ రెగ్యులర్ క్రిటిక్స్ అంటారు వీళ్ళని. ఇందులో పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే మనకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యాస్కామ్ అండి. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. అవెవర్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అగైన్. సర్ జాన్ చెకీ ఏమంటాడు అంటే ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి ద రిటర్న్ అండ్ ప్యూర్ క్లియర్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి యూజ్డ్ అంటాడు ఆయన. డోంట్ యూజ్ లాటిన్ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాడు ఆయన. అండ్ రోగర్ యాస్కామ్ కూడా అదే మాట చెప్తాడు. మనం చెప్పుకున్న వర్క్ ఇది. టాక్సోఫిలస్. టాక్సోఫిలస్ మీన్స్ లవర్ ఆఫ్ ఏ బో. ఫిల్ మీన్స్ బో, లవర్. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్కూల్ ఆఫ్ షూటింగ్, ఆర్చరీ గేమ్ గురించి, డెడికేటెడ్ టు హెన్రీ VIII. ఇందులో ఏమంటాడంటే హీ వాంటెడ్ టు రివైవ్ ద ఓల్డ్ నేషనల్ స్పోర్ట్ ఆర్చరీ. దట్ ఈ షూటింగ్ గేమ్ కోసం రాస్తాడు యాక్చువల్గా ఈ బుక్. దీంట్లో ఏమంటాడంటే బుక్ వామ్స్ని కండెమ్ చేస్తాడు, ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఉండాలంటాడు. దీస్ ఆర్ నాట్ టు ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అవర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దిస్. హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఓవర్ ద నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ ద నేటివ్ లాంగ్వేజెస్. సో డ్యూరింగ్ దిస్ రెనేసాన్స్ టైంలో ఏముంది మనకంటే ఎక్కువ గ్రీక్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ని కాపీ చేయడం ట్రై చేశారు. కానీ రోగర్ యాస్కామ్ ఏమంటాడంటే గ్రీక్ లాటిన్లో ఎవడు బాగా చేయలేరురా బాబు, ఇంగ్లీష్లో మీరు ఎంత వర్క్స్ చేసినా కూడా అది బాగానే ఉంటుంది అని చెప్తాడు. అందుకే ఇక్కడ చూడండి డైలాగ్. సీమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ బెటర్ ఇన్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ బట్ నన్ కెన్ డూ ఇట్ బెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ సో మీన్లీ. ఎంత దరిద్రంగా రాసినా కూడా దట్ నన్ కెన్ డూ వర్స్. ఎంత దరిద్రంగా ఏముండదు, బాగానే ఉంటుంది అని చెప్తాడు. హిజ్ అదర్ వర్క్స్ ఈజ్ స్కూల్ మాస్టర్స్. ఇందులో ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది. ఏమంటాడంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టీచింగ్ ఆఫ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్. ఇందులో ఏమంటాడంటే రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ టంగ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మెన్. లాటిన్ గ్రీక్ భాషలు కాదు మనకు కావాల్సింది, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ మనం చూసుకోవాలని చెప్తాడు. సో రెనైజాన్స్ టైంలో రోగర్ యాస్కామ్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ who advocated the use of vernacular language, local language. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని వాడండి రా బాబు అని చెప్తాడు ఈయన. థామస్ విల్సన్ ఏమో ఈయన ఏమంటాడంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం, ఆర్ట్ ఆఫ్ రిటరిక్. రిటరిక్ అంటే స్పీకింగ్ అండి. ఇక్కడ రిటరిక్ మీన్స్ స్పీకింగ్. ఇలా బుక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ట్ ఆఫ్ రిటరిక్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండి, అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ప్లెయిన్ అండ్ లూసిడ్ స్టైల్ ఉండాలి. అసలు చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ బొంబాస్టిక్, అబ్సల్యూట్ అండ్ స్ట్రేంజ్ వర్డ్స్ అక్కర్లేదు. వీ కెన్ యూజ్ ద ప్లెయిన్ వర్డ్స్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్. అంటే సింపుల్గా ఉండాలి అని చెప్పింది థామస్ విల్సన్. సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ద వర్డ్స్, నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ బుక్స్ అండి. టాక్సోఫిలస్, రోగర్ యాస్కామ్, ఆర్ట్ ఆఫ్ రిటరిక్, థామస్ విల్సన్. దీస్ 2 things ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ ఎవరంటే సిడ్నీ, గ్యాబ్రియల్, హార్వే, స్పెన్సర్, డయర్స్. వీళ్ళంతా స్టడీ ఆఫ్ ప్రొసీడీ ఉంటుందండి. ఇక కమింగ్ టు ద అవర్ హీరో, ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అండి నా ఫిలిప్ సిడ్నీ. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈజ్ అ సోల్జర్ పోయెట్, ఈజ్ అ ప్యాట్రాన్, ఈజ్ అ ఎలిజబెథాన్ కోటియర్. ఆయన వర్క్స్ని మనం డిస్కస్ చేసినాం. అక్కడ మెయిన్ వర్క్ ఏంటిదంటే ఈ ఒక్క వర్క్ డిస్కస్ చేస్తే మనము చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆయన అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ అండి. దీనికి 2 పేర్లు ఉంటాయి. ఈ 2 పేర్లు ఒకటే అండి. ఆయన అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆస్ట్రోఫెల్ అండ్ స్టెల్లా ఉంది, సిడ్నీ వర్క్. నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, ఆస్ట్రోఫెల్ అంటే మాత్రం స్పెన్సర్ వర్క్ అండి. ఓన్లీ ఆస్ట్రోఫెల్ అంటే స్పెన్సర్ వర్క్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్కేడియా వర్క్లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిదండి? జస్ట్ యూ కెన్ టైప్ ద ఆన్సర్ నౌ. విచ్ ఫేమస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఫర్ ఆర్కేడియా? ఆర్కేడియాలో ఫేమస్ క్యారెక్టర్ ఏంటిదండి? విచ్ ఇన్స్పైర్డ్ ద నావెల్ ఆఫ్ రాబిన్సన్. ఎస్, పమేలా. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫర్జానా, రైట్. సో పెంబోక్స్ ఆర్కేడియాలో పమేలా అనే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ పమేలా క్యారెక్టర్ నుంచి అంత రిచర్డ్సన్ నావెల్ రాస్తాడు. నిన్ననే మనం కోడ్ చెప్పుకున్నాం, పమేలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పమేలా క్లారిసన్, దట్ ఈజ్ రిచర్డ్సన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మధ్యలో. సో ఇక్కడ ఫిలిప్ సిడ్నీ ఏమంటాడంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీలో పోయట్ని ఏమంటాడంటే పియర్లెస్. పోయట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ పియర్లెస్. పియర్లెస్ మీన్స్ అన్మ్యాచ్డ్. నో పియర్లెస్ అంటే నో కంపారిజన్. సో ఈజ్ అ ఎక్స్ట్రీమ్, ఇన్కంపారబుల్, అన్ఈక్వల్. సో దిస్ కోట్ ఈజ్ ఇన్ ద అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను ఇక్కడ నేను. అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ అంటే ఏంటంటే సింప్లీ అపోలోజియా. గ్రీక్ వర్డ్లో అపోలోజియా అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ డిఫెన్స్ అనమాట. ఏదైనా ఒక వర్క్ని డిఫెండ్ చేస్తూ రాస్తే దాన్ని మనం అపోలోజియా అంటారు ఇంగ్లీష్లో, గ్రీక్లో. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్గా అతను ఏం చేస్తాడంటే హీ పబ్లిష్డ్ ద వర్క్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అన్ అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. తర్వాత సెకండ్ పబ్లికేషన్లో ఏమవుతుందంటే అది మారిపోయి ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ కింద పడిపోతుంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద
పబ్లికేషన్ మిస్ మ్యాచ్ అనమాట. నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల 2 టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 2 టైటిల్స్ ఏమండి, అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. అక్కడ ప్లేటో ఎంత ఇంపార్టెంటో, అరిస్టాటిల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఇక్కడ సిడ్నీ ఈజ్ ఆల్సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అని ఈ ముగ్గురు తర్వాత, ఇద్దరు తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే సిడ్నీ. ఇక్కడ ఈ ఎందుకు రాశాడు ఫస్ట్, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం ఒకసారి మనం. అసలు పోయట్రీ, అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది? యాజ్ యూ ఆల్ నో, దెర్ ఇస్ ఏ ఫేమస్ రైటర్ స్టీఫెన్ గోసన్ ఉంటాడు. ఆ టైంలో అతను ఒక ఫ్యాంప్లెట్ రాస్తాడు. దట్ ఫ్యాంప్లెట్ నేమ్ ఈజ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ అబ్యూజ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ద స్కూల్ ఆఫ్ అబ్యూజ్. దీనిలో ఏమంటాడంటే పోయట్స్ ఆర్ మదర్ ఆఫ్ లైస్ అంటాడు. పోయట్రీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ లైస్. అందుకనే ప్లేటో కూడా వీళ్ళని బ్యానిష్ చేశాడు. అంటే ఈ సపోర్ట్స్ ద ప్లేటో. ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లేటో అరిస్టాటిల్ ఎట్లయితే ఆపోజిటో, ఇక్కడ సిడ్నీ అండ్ గోసన్. సిడ్నీకి సపోర్ట్ చేస్తూ రాస్తాడు, గోసన్ అపోజ్ చేస్తూ రాస్తాడు. సో గోసన్ ఈజ్ కంపేర్ టు ప్లేటో, సిడ్నీ కెన్ బి కంపేర్ టు ద అరిస్టాటిల్. సో జస్ట్ రిమెంబర్. సో ఇక్కడ ఈయన ఏమంటాడు, మదర్ ఆఫ్ లైస్ అంటాడు. పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్. పోయట్ షుడ్ బి బ్యానిష్డ్ అంటాడు. దెర్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ కొటేషన్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్, వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ అండ్ గో బ్యాక్ టు దట్. పోయట్స్ ఆర్ పైపర్స్, ప్లేయర్స్, జస్టర్స్ అండ్ సచ్ క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అండి. హూ సేడ్ ద పోయట్స్ ఆర్ ద క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్? కామన్వెల్త్లో క్యాటర్ పిల్లర్ మీ అందరికీ తెలుసు, పురుగులు అవి. సో దిస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అనమాట, మంచిది కాదు. మన కామన్వెల్త్కి సూటబుల్ పర్సన్స్ కాదు వీళ్ళు. దే ఆర్ పైపర్స్, ప్లేయర్స్, జస్టర్స్ అంటే జోకర్స్. అందుకే పోయట్రీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ లైస్ అంటాడు. పోయట్స్ని యాక్చువల్గా ఫాదర్ ఆఫ్ లైస్, మదర్ ఆఫ్ లైస్ చేస్తాడు. సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ద స్కూల్ ఆఫ్ అబ్యూస్ అనే ఒక రైటింగ్ రాసి దీన్ని సిడ్నీకి డొనేట్ చేస్తాడు, సిడ్నీకి డెడికేట్ చేస్తాడు వితౌట్ ద సిడ్నీస్ పర్మిషన్. సో దాంతో సిడ్నీకి కోపం వస్తుంది. వచ్చి సిడ్నీ ఏం చేస్తాడు, అసలు నువ్వు పోయట్స్ని ఎందుకు వద్దంటున్నారా బాబు, నేను పోయట్స్ని డిఫెండ్ చేస్తా అని చెప్పేసి దీనిలో ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. 4 చార్జెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చార్జెస్ మీన్స్ దాని మీద 4 అపవాదులు అనుకోండి, 4 కంప్లైంట్స్ వీ కెన్ సే. ఆ 4 కంప్లైంట్స్కి ఆన్సర్ రాస్తాడు. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఆర్స్ పోయటికా. సో అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. ఇది 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సరే ఈ అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. సో దీనిలో యాక్చువల్గా ఇది 7 పార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. దీనిలో 7 పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. సో ఇది చదివినా చాలు మీరు సెట్కి. ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే యూ కెన్ రీడ్ అండ్ రిఫర్. అండ్ అవసరమైతే నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ స్పెషల్ క్లాస్, మీకు అవసరం ఉంటే అడగండి. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్. సో పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్, ఫాదర్ ఆఫ్ లైస్ అని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ ఇంకొక గ్రేట్ కొటేషన్ ఉంటుందండి. ఇట్స్ ఎ థియేటర్ ఫర్ రాబింగ్ ద గ్రీస్ ఆఫ్ గ్లటనీ, ఇటలీ ఆఫ్ వ్యాంటన్నెస్, స్పెయిన్ ఆఫ్ ప్రైడ్, ఫ్రాన్స్ ఆఫ్ డిసీట్, డచ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ కాఫింగ్. అంటే అన్ని దేశాల్లో అంతటా ఇదే ఉంది. స్పానిష్, ఫ్రాన్స్, డచ్ ల్యాండ్, గ్రీస్ ఏది తీసుకున్న పోయట్స్ అంతా వర్త్లెస్ ఫెలోస్. దే ఆర్ ఆల్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ లైస్. అందుకనే మిమ్మల్ని ప్లేటో బ్యానిష్ చేశాడు కామన్వెల్త్ నుంచి. యు ఆర్ జస్ట్ ఎ క్వార్టర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్ అని కంపేర్ చేస్తాడు. సో దాంతో ఇరిటేట్ అయ్యి దానికి ఆన్సర్ రాస్తాడు. ఇందులో 4 చార్జెస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ చార్జ్ అండి. ఫస్ట్ ఏమంటాడంటే పోయట్రీ ఈజ్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అంటాడు. ఎవరంటారు? గోసన్. పోయట్రీ ఈజ్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని రెడ్ కలర్లో ఉంది. ఏంటంటే అది కంప్లైంట్ బై గోసన్. దానికి సిడ్నీ ఏం ఆన్సర్ ఇస్తారంటే పోయట్రీ ఈజ్ వర్చువస్, కండ్యూసివ్. ఎందుకంటే పోయట్రీ టీచ్ ద వర్చ్యూస్, మోరల్ వాల్యూస్ చెప్తుంది. పోయట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ చెప్తుంది. కాబట్టి పోయట్రీలో అసలు వేస్ట్ ఆఫ్ టైమే ఉండదు, చాలా మంచి విషయము. అండ్ ఇంకా పోయట్రీ ఈజ్ అ సో గుడ్ థింగ్. పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అని ఇతను ఆన్సర్ ఇస్తాడు దీనికి. సో ఇక్కడ టీచ్ అండ్ మూవ్ టు ద వర్చ్యూ. ఎప్పుడు కూడా పోయట్రీ ఆల్వేస్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద వర్చ్యూ, గుడ్ థింగ్సే చెప్తుంది. అండ్ నథింగ్ కెన్ బోత్ టీచ్ అండ్ అమ్యూజ్
సో మచ్ యాజ్ పోయట్రీ డస్. నీకు పోయట్రీలో ఉన్నంత అమ్యూజ్మెంట్ అంటే ఎంజాయ్మెంట్, పోయట్రీలో ఉన్నంత టీచింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ మోరల్ వాల్యూస్ ఇంకెక్కడా ఉండవు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని దాన్ని డిఫైన్ చేస్తాడు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్ అని చెప్తాడు ఆయన. దానికి ఏమంటాడంటే అసలు మదర్ ఆఫ్ లైసా, పోయట్స్ నెవర్ లైస్. ఈయన ఏమంటాడంటే పోయట్స్ నెవర్ లైస్. సి పోయట్స్ నథింగ్ ఆఫ్ హిమ్స్. జనరల్గా పోయిటిక్ ట్రూత్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయండి. ట్రూత్ ఈజ్ బ్యూటీ, బ్యూటీ ఈజ్ ట్రూత్ అంటాడు ఒక ఫేమస్ పోయట్. అక్కడ ఏం చెప్పిండు మనకు, ఏది అఫర్మ్ చేయలేదు మనకి ఇక్కడ. అంటే సమ్టైమ్స్ దే డోంట్ గో ఇన్ టు ద డీప్, అంటే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడు, జస్ట్ దే కేవ్ కొటేషన్స్ అండ్ లీవ్ ఇట్. ఈవెన్ వర్డ్స్వర్త్ అంటాడు చైల్డ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటాడు, చైల్డ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటాడు. సింపుల్ కొటేషన్, చాలా బ్యూటిఫుల్ లైన్ అది. ఇక్కడ చూడండి, హీ డిడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్, హీ నథింగ్ ఆఫ్ హిమ్స్ అండ్ దేన్ ఫోర్ నెవర్ లైత్. అసలు అబద్ధాలు చెప్పడు పోయేటు, అతను ఏది అఫర్మ్ చేయడు. అఫర్మేటివ్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఏం అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇదే అని చెప్పడు, ఓన్లీ ఈ గివ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్. అందుకని అతను ఏమంటాడంటే ఆఫ్ ఆల్ ద రైటర్స్ అండర్ ద సన్, ఈ సన్ కింద ఉన్న అందరు రైటర్స్లో పోయట్ ఈజ్ ద లీస్ట్ లయర్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. దెర్ ఆర్ మెనీ రైటర్స్, హిస్టోరియన్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ ఆల్సో రైటర్స్. ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ ఆల్సో రైటర్స్. బట్ అందరు రైటర్స్లో లీస్ట్ లయర్ ఎవడు? పోయట్. బికాస్ హిస్టోరియన్స్ ఆల్వేస్ లై, ఫిలాసఫర్స్ ఆల్వేస్ లై అంటాడు ఈయన, ఓన్లీ ద పోయట్ కెనాట్ లై అంటాడు. ఇంకా ఆయన ఏమంటాడంటే సి, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద పోయటిక్ ట్రూత్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఐడియల్ అండ్ యూనివర్సల్, దేర్ ఫోర్ పోయట్రీ కెనాట్ బి మదర్ ఆఫ్ లైస్. పోయట్స్ అండ్ ప్లే రైట్స్ నెవర్ లై, హిస్టోరియన్స్ డూ లై ఆల్ ద టైమ్. హిస్టరీ చెప్పేవాళ్ళు లై చేస్తారు కానీ పోయట్స్ లై చేయడం చెప్తారు. ఇది సెకండ్ డిఫెన్స్ అనమాట. ఇక థర్డ్ డిఫెన్స్ ఏంటంటే పోయట్రీ ఈజ్ ద నర్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ అంటాడు వాడు. నర్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ అంటే అబ్యూజ్కి మార్గమే, అంటే బ్యాడ్ థింగ్స్కి, అబ్యూజివ్ థింగ్స్కి నర్సింగ్ చేసేది, అంటే పెంచి పోషించేదే పోయట్రీ అంటాడు. వేరాజ్ ఈయనేమంటాడంటే సారీ, సో వేరాజ్ సిడ్నీ సేస్ it's not corrupting, poetry is not corrupting, the corrupting influence and makes men effeminate and its main theme is love. Love theme ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నర్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్. లవ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కరప్టెడ్. ఎవరంటారు? గోసన్ అంటాడు. బట్ సిడ్నీ ఏమంటాడంటే మోడర్న్ పోయట్రీ ఈజ్ ఎ విసియస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లవ్, బట్ లవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ అండ్ అడ్మిట్స్ దట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ ఫాల్ట్. అరే లవ్ అనేది ఫాల్ట్ కాదు, లవ్ని మిస్యూజ్ చేయడం ఫాల్ట్. నువ్వు లవ్ని మిస్యూజ్ చేసి ఎవరో ఒకరు రాసినంత మాత్రాన యూ కాంట్ సే దట్ పోయట్రీ ఈజ్ అబ్యూజ్. సో అందుకే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే చూడండి, ఇఫ్ సమ్ వన్ కమిట్స్ ఏ క్రైమ్ విత్ ఎ స్వార్డ్, యూ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ ద స్వార్డ్, బట్ ద పర్సన్ షుడ్ బి బ్లేమ్డ్. సో ఇక్కడ ఇదే మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ. సో పోయట్రీని నువ్వు లవ్ అనేది మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది రాంగ్, కానీ లవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్, లవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్ అని చెప్తాడు. సో ఇంకా ఏమంటాడంటే ఇట్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ అబ్యూజెస్ ద పోయట్రీ. అసలు ప్రజలే పోయట్రీని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు, నాట్ ద వైస్ వర్సా. పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ అబ్యూజింగ్ ద పీపుల్, సో పీపుల్ ఆర్ అబ్యూజింగ్ ద పోయట్రీ అని చెప్పేసి దాన్ని డిఫెండ్ చేస్తాడు. అండ్ ఫైనల్గా ఇంకొక అబ్యూజ్ ఏంటంటే ప్లేటో బ్యానిష్డ్ ద పోయట్రీ ఫ్రమ్ హిజ్ ఐడియల్ సిటీ రిపబ్లిక్. మిమ్మల్ని అందరినీ బ్యాన్ చేయాలంటాడు. కానీ ఈయనేమంటాడు, ప్లేటో వాజ్ నాట్ అగెనెస్ట్ పోయట్రీ. అసలు ప్లేటోని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు మీరు. ప్లేటో అగెనెస్ట్ కాదు. ప్లేటో ఏమంటాడంటే పోయట్స్ ఆర్, ఈయన ఏమంటాడంటే ఇది లైట్ అన్వింగ్డ్ అండ్ సాక్రెడ్ థింగ్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసుకోవాలండి. హూ సెడ్ పోయట్స్ ఆర్ లైట్ అన్వింగ్డ్ అండ్ సాక్రెడ్ థింగ్స్ అంటే దట్ ఈస్ సిడ్నీ. అందుకే ఏమంటాడంటే ప్లేటో యాక్చువల్లీ బ్యానిష్డ్ ద అబ్యూజ్, నాట్ ద పోయిట్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో అకార్డింగ్ టు సిడ్నీ, ప్లేటో మొత్తం పోయిట్రీని బ్యాన్ చేయలేదు, ఓన్లీ అబ్యూజివ్ పోయిట్రీని బ్యాన్ చేసిండు, బ్యాడ్ పోయిట్రీని బ్యాన్ చేసిండు. అంత మాత్రం చేత మొత్తం పోయిట్రీని బ్యాన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి దాన్ని డిఫెండ్ చేస్తాడు. అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ సెవరల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో.
మనకి ఫస్ట్ 4 ఇంపార్టెంట్ అండి. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. పోయట్రీ ఈజ్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కాదు. పోయట్రీ ఈజ్ అ బెస్ట్. మ్యాన్ కెన్ స్పెండ్ బెటర్ ఇన్ హిస్ పోయట్రీ ఓన్లీ. ఇంకా వేరే ఏ ఆర్ట్లో కూడా, వేరే ఏ స్పోర్ట్లో కూడా ఇంత మంచి టైం స్పెండ్ చేయాలని చెప్తాడు. పోయట్రీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్ కాదు. పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ మదర్ ఆఫ్ లైస్. హిస్టోరియన్స్ ఆర్ ద మదర్ ఆఫ్ లైస్ అని చెప్తాడు. నర్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ అంటే అబ్యూజ్ని ప్రోత్సహించేలాగా ఉంటుంది పోయట్రీ అంటే. అది లవ్తో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఆయన ఏమంటాడు, లవ్ ఈజ్ నాట్ అబ్యూజివ్, ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ అబ్యూజివ్ అని చెప్తాడు. అందుకనే స్వాడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. అండ్ ఫైనలీ ప్లేటో బ్యానిష్డ్ ద పోయట్రీ అంటే ప్లేటో డిడ్ నాట్ బ్యానిష్ ద పోయట్రీ, హీ ఓన్లీ బ్యానిష్డ్ ద అబ్యూజ్. అబ్యూజివ్ పోయట్రీ వద్దన్నాడు కానీ పోయట్రీనే బ్యానిష్ చేయాలని చెప్పలేదని చెప్తాడు. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 4 చార్జెస్ అండి. అండ్ ఐ విల్ గో టు 1 or 2 points and we'll close the class for today. So we'll finish this Sidney actually. సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే పోయట్రీ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచెస్, హెన్స్ సుపీరియర్ అంటాడు. ఎవరు? సిడ్నీ. పోయట్రీని డిఫెండ్ చేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. పోయట్రీని డిఫెండ్ చేస్తాడు. ఇట్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ఫిలాసఫీ, సుపీరియర్ టు హిస్టరీ. సేమ్ ప్లేటో అట్లనే చెప్తాడు, అరిస్టాటిల్ అట్లనే చెప్తాడు. అరిస్టాటిల్ కూడా సిడ్నీని సపోర్ట్ చేస్తాడు. సేమ్ సిడ్నీ అరిస్టాటిల్ సేమ్ అనమాట ఇక్కడ. అందుకనే పోయట్రీ ఈజ్ ద సుపీరియర్ టు ఫిలాసఫీ. సో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ సుపీరియర్ టు హిస్టరీ. చాలా గ్రేట్ ఉంటుందని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ సిడ్నీ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఈవిల్ డజంట్ ట్రంప్, గుడ్ ఆల్వేస్ ఓవర్కమ్స్ ఇట్. పోయట్రీలో ఎప్పుడు ఈవిలే గొప్పగా విజయం సాధించదు, గుడ్ థింగే ఆల్వేస్ ఓవర్కమ్స్ ది. కాబట్టి పోయట్రీ ఈజ్ ద సుపీరియర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, బట్ వేర్ యాజ్ ఈవిల్ ఆల్వేస్ డామినేట్స్ ద అదర్ రైటింగ్స్ అని చెప్పి అంటాడు. అండ్ మనకు రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో జేఎల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిందండి, పోయట్రీ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్, యాంటిక్. యాంటిక్ అంటే ఓల్డెస్ట్ అండ్ యూనివర్సల్. యాంటిక్ అండ్ యూనివర్సల్. సిడ్నీ ఏం చెప్పిండు అనేది క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకు పోయినసారి. సిడ్నీ ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ అంటే యాంటిక్ అని చెప్పిండు సింపుల్గా. దీన్ని యాంటిక్ అని రాసిన ఎగ్జామ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మనకు. పోయిట్రీ ఈజ్ అ యాంటిక్ ఫార్మాట్ అంటే చాలా ఓల్డెస్ట్ ఫార్మాట్ అన్నాడు. అండ్ యూనివర్సల్ ఫార్మాట్, అందరికన్నా యూనివర్సల్. ఫిలాసఫీ కన్నా, హిస్టరీ కన్నా, అన్నిటికన్నా ఇది ఓవర్ బెస్ట్ అని చెప్పిండు. అండ్ పోయట్రీ హ్యాడ్ ద ఫస్ట్ లైట్ గివర్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఫస్ట్ లైట్ గివర్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. మనము కేవ్ ఇమేజ్ చెప్పుకున్నాం. మనము కేవ్ ఇమేజ్లో ఏమన్నాడు, ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది, ఇగ్నోరెన్స్లో, చీకట్లో ఉన్నవాడిని బయట తీసుకురావాలి. అట్లనే ఈయనేమంటాడు, పోయట్రీకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది, ఇట్స్ అ లైట్ గివర్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ని పాలదోలేదే పోయట్రీ. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నర్స్ హూజ్ మిల్క్ బై లిటిల్ అండ్ లిటిల్ ఎనేబుల్డ్ దెమ్ టు ఫీడ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆఫ్ టఫర్ నాలెడ్జ్. సో ఇది ఎట్లా అంటే కొద్ది కొద్దిగా ఇట్ షుడ్ బి డ్రాంక్ అండ్ ఇట్స్ ఏ లైట్ గివర్, ఇట్ గివ్స్ ద నాలెడ్జ్ అంటాడు. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అండి. అండ్ ఇంకొకటి ఈ సేస్ దట్ పోయట్రీ టీచర్స్ అండ్ డిలైట్స్. రెండు చెప్తాడు ఈయన. డిడాక్టిక్, పోయట్రీ టీచింగ్ చేస్తుంది, డిలైట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ స్పీకింగ్ పిక్చర్ అంటాడు. పోయట్రీ ఈజ్ అ స్పీకింగ్ పిక్చర్. సింపుల్ కొటేషన్ అండి ఇది. హూ సెడ్ పోయట్రీ ఈజ్ అ స్పీకింగ్ పిక్చర్? దట్ ఈస్ ఫిలిప్ సిడ్నీ. అండ్ పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, పోయట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సివిలైజేషన్ అంటాడు నేను. పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, పోయట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సివిలైజేషన్ అండ్ సివిలైజింగ్ ఆర్ట్ ఫామ్ అని చెప్తాడు. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటాడు, పోయట్రీ కెన్ బ్రింగ్ యూ క్లోజర్ టు ద గాడ్. ఎందుకంటే ఈ కంపేర్డ్ గాడ్ యాజ్ ఎ మేకర్. మనం చెప్పుకున్న మేకర్ అంటే వాడు మీనింగ్ పోయట్ అండి. ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ ద మేకర్ దెన్ పోయట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ మేకర్. మనకి పోయట్ అనే పదానికి మేకర్ అనే పదం ఈక్వలెంట్ అండి. అండ్ మనకు వేట్స్ అనే పదం కూడా పోయటే. వేట్స్ అనే పదం మీనింగ్ కూడా మేకరే. అట్లే పోయటేస్ అనే పదం కూడా మేకరే మీనింగ్. సో ఇక్కడ పోయట్రీ ఈజ్ కంపేర్ టు ద పోయట్ ఈజ్ కంపేర్ టు ద గాడ్ అనమాట. ఇక్కడ పోయట్రీ ఈజ్ కంపేర్ టు ద పోయట్స్ ఆర్ లైక్ గాడ్స్ అంటాడు. సో దే గివ్ ద నాలెడ్జ్, దే గివ్ ద హెవెన్లీ నాలెడ్జ్. గాడ్ గివ్స్ ద హెవెన్లీ నాలెడ్జ్ టు ద మేకర్స్ అండ్ మేకర్స్ గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద పీపుల్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. అండ్ పోయట్రీ షుడ్ బి హ్యావ్ డిడాక్టిక్ ఎలిమెంట్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది. పోయట్రీ సుపీరియర్ టు నేచర్ అండ్ రియాలిటీ, ఇది కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఐ సే ఫిలాసఫర్ టీచ్ బట్ హీ టీచ్ ద అబ్స్క్యూర్లీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి.
ఫిలాసఫీలో కూడా నేర్చుకుంటాం మనం, బట్ దట్ ఈజ్ అబ్స్క్యూర్, అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. ఓన్లీ ద లెర్న్డ్ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ హిమ్. మనకి ఫిలాసఫీ అర్థం కావాలంటే మనం కూడా బాగా తెల్లనట్టుకు వచ్చి ఉండాలి, మనకు అర్థం కాదు అప్పటిదాకా అది. అంటే మనం కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయి ఉండాలి, లెర్న్డ్ మ్యాన్ అయి ఉండాలి. బట్ పోయట్రీ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఈవెన్ బై ఎ లే మ్యాన్. చదువు రానివాడు కూడా ఒక సాంగ్ని అర్థం చేసుకుంటాడు, ఒక పోయంని అర్థం చేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఆయన చాలా వండర్ఫుల్గా చెప్తాడు. పోయట్రీ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ బై ఆల్ ద పీపుల్. ఇట్ కెన్ రీచబుల్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ంట్ స్కూల్డ్. చదువు రాని వాడికి కూడా అర్థమవుతుంది పోయట్రీ అంటాడు. అందుకనే పోయట్రీ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద ఫిలాసఫీ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. పోయట్రీ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద ఫిలాసఫీ. పోయట్రీ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద హిస్టరీ. పోయట్రీ ట్రూత్ ఈజ్ సుపీరియర్ దెన్ ద హిస్టారికల్ ట్రూత్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ పోయట్రీ ఈజ్ ఎ డెమోక్రటిక్ ఆర్ట్ అండి. ఇట్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ టు ద ఎవ్రీ వన్, దోస్ హు ఆర్ అన్ట్యూటర్డ్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. ఫిలాసఫీ రాని వాడికి కూడా పోయట్రీ అర్థమవుతుంది. సింపుల్ మీనింగ్ చెప్పింది, అన్ట్యూటర్డ్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. దోస్ హూ డోంట్ నో ఫిలాసఫీ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద పోయట్రీ. సో సిడ్నీ ఏమంటాడు ఇంకొకటి, మైసో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఖచ్చితంగా సార్ ఎగ్జామ్లో నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది. మైసో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మైసో అంటే పోయట్ హేటర్స్ లైక్ స్టీఫెన్ గోసన్ లాగా ఎవరైతే పోయట్రీని హేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని సిడ్నీ ఏమని పిలుస్తాడంటే మౌసోయ్. ద గ్రీక్ వర్డ్ ఇది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫాల్, ఎరాస్మస్ నుంచి వచ్చింది ఈ వర్డ్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏమంటాడంటే మైసో అంటే దీస్ ఆర్ ద పోయట్ హేటర్స్. సింపుల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోయట్ హేటర్ అంటే ద వర్డ్ మైసో మీన్స్ పోయట్ హేటర్ అని రాయొచ్చు ఆన్సర్. సో ఇక్కడ పోయట్రీ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఇట్ ఈజ్ ఇమిటేట్స్ అండ్ ఇట్ టీచర్స్ అండ్ డిలైట్స్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఈ పాయింట్ కూడా. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. మరి టీచింగ్ డిలైటింగ్ రెండు అనుకున్నాం కదా మనం. టీచింగ్ ఉండాలి, డిలైటింగ్ ఉండాలన్నాం కదా. మరి ఏది ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు సిడ్నీ? యూ కెన్ రీడ్ దిస్ లైన్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఐ ఆమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఇఫ్ ఇట్ కాజెస్ డిలైట్. ఫర్ డిలైట్ ఈజ్ ద చీఫ్ ఇఫ్ నాట్ ఓన్లీ ద ఎండ్ ఆఫ్ పోయట్రీ. Instruction can be admitted, but in second place. For poesy, only instruct as it delights. యాక్చువల్ రెండు ఉండాలంటాడు కానీ డిలైట్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ అంటాడు ఆయన. ఇది ఆయన కొటేషన్ అండి, డైరెక్ట్గా అపాలజీ ఫర్ పోయిట్రీ నుంచి కొటేషన్ అది. సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ ఎ కొటేషన్. ఈ లైన్ మొత్తం ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో మీకు. ఈ లైన్ మొత్తం ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేసి దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆర్స్ పోయటికా, పోయటిక్స్ లేదా అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ, ఇట్లా మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో. దీస్ ఆర్ టేకెన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ అపాలజీ ఆఫ్ పోయట్రీ. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లిటరేచర్ హ్యాస్ ద పవర్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ బ్రేజన్ వరల్డ్ ఇన్ ఏ గోల్డెన్ లీవ్స్. అంటే ఆర్డినరీ నార్మల్ వరల్డ్, బ్రాస్ వరల్డ్ అనమాట. బ్రాస్ అంటే మనకు తెలిసి ఇత్తడి. సో నార్మల్ వరల్డ్ కూడా గోల్డెన్ వరల్డ్ లాగా చేస్తుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తాడు. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చదవండి. దిస్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద అపాలజీ ఫర్ పోయట్రీ. అందులో డైరెక్ట్ తీసుకున్న టెక్స్ట్ అనమాట ఇది. నేచర్ నెవర్ సెట్ ఫోర్ ద ఎర్త్ ఇన్ సో రిచ్ టాపోస్ట్రీ. ఎట్లా చేస్తుంది? నెవర్ సెట్ ఫోర్ ద నేచర్ ఇన్ రిచ్ టాపెస్ట్రీ యాజ్ డైవర్స్ పోయట్స్ హ్యావ్ డన్. పోయట్స్ చెప్పినంత గొప్పగా ఈవెన్ నేచర్లో ఉండదంటాడు ఆయన. ఈవెన్ నేచర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ రిచ్ టాపెస్ట్రీ, బట్ పోయట్స్ మేక్ ఇట్ సో. పోయట్స్ దాన్ని చాలా అందంగా, రిచ్ టాపెస్ట్రీ చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దుతారు. నైదర్ విత్ సో ప్లెజెంట్ రివర్స్, ఫ్రూట్ఫుల్ ట్రీస్, స్వీట్ స్మెల్లింగ్ ఫ్లవర్స్, నార్ వాట్ సో ఎవర్ ఎల్స్ మే మేక్ టూ మచ్ లౌడ్ ఎర్త్ మోర్ లవ్లీ, హర్ వరల్డ్ ఈజ్ బ్రేజన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ అండి. ద నేచర్స్ వరల్డ్ ఈజ్ బ్రేజన్. నేచర్ మొత్తం బ్రేజన్ వరల్డ్, బ్రాస్ వరల్డ్, బట్ ద పోయట్స్ కెన్ ఓన్లీ మేక్ ఇట్, ఓన్లీ ద పోయట్స్ కెన్ మేక్ ఇన్ ద గోల్డెన్ వరల్డ్. ఒక ఆర్డినరీ థింగ్ని కూడా చాలా సుపీరియర్గా చెప్పేది ఎవరంటే పోయట్స్ మాత్రమే అని చెప్తాడు ఆయన. అండ్ వీ ఆర్ ఆల్సో డిస్కస్ దిస్ పాయింట్స్. ఇమిటేషన్ ఈజ్ నాట్ స్లేవిటీ ఇమిటేషన్ యాజ్ ప్లేటో వ్యూస్. ఇక్కడ నేను ఇమిటేషన్ గురించి చెప్తాను, ఇది నాట్ స్లేవిటీ ఇమిటేషన్ అండి, ఈజ్ ఎ క్రియేటివ్ ఇమిటేషన్, జస్ట్ లైక్ అరిస్టాటిల్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఈ పాయింట్ కూడా, అండ్ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఫర్ సిడ్నీ ఆర్ట్ ఈజ్ అ స్పీకింగ్ పిక్చర్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన మీకు ఎక్కడ వచ్చింది వర్డ్ ఇది, స్పీకింగ్ పిక్చర్ వర్డ్ ఇక్కడ చూపించాను మీకు నేను ఆల్రెడీ. ఎస్, ఇట్స్ అ స్పీకింగ్ పిక్చర్.
పోయట్రీ ఈజ్ ఏ స్పీకింగ్ పిక్చర్ అని చెప్తాడు ఆయన. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా పెద్దగా ఇంపార్టెంట్, చదువుకుంటే ఒకసారి పెద్దగా ఇలా ఏముండదండి. ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. ఎస్, ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే పోయట్ ఈజ్ ఎ రైట్ పాపులర్ ఫిలాసఫర్ అని ఎవరు అన్నారంటే సిడ్నీ. పోయట్ ఈజ్ కంపేర్డ్ టు ద రైట్ పాపులర్ ఫిలాసఫర్. సి, సిన్స్ with perfect and pleasurable example of virtue like Aeneads from Virgil's Aeneid, poetry can make readers, move readers to act of virtuously. Already చెప్పుకున్నాం, it moves the people towards the virtues, not towards the vices. Good qualities వైపు తీసుకెళ్తుంది poetry. Reading poetry is about virtue, not about vices. Sidney writes, it is like taking a medicine of cherries. Very wonderful comparison అండి. టేకింగ్ ఎ మెడిసిన్ ఆఫ్ చెర్రీస్ తీసుకున్నంత అందంగా ఉంటుంది. అందుకనే సిడ్నీ కాల్స్ ద రైట్ పాపులర్ ఫిలాసఫర్ ఎవరంటే పోయట్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ, గర్భోడక్ మీ అందరికీ తెలుసు ప్లే, ఇది GUR ఉండాలండి, సరే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది, GOR కాదు GUR. గర్భోడక్ అనే ప్లే ఎవరు రాశారండి? థామస్ నోటన్ అండ్ సాక్వెల్లీ. ఫస్ట్ ట్రాజెడీ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇది. సో ఇందులో ఈ డిఫెండ్ చేస్తాడు దీన్ని, డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయిట్రీ, దీన్ని మెన్షన్ గర్భోడక్ గురించి చెప్తూ ఏమంటాడంటే హీ ప్రేజ్డ్ ద గర్భోడక్. ఎందుకంటే దీనిలో ఎఫెక్టివ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విత్ ప్లెజర్ రెండు ఉన్నాయని చెప్తాడు ఆయన. గర్భోడక్ GUR BODUC GU అండి, ఓన్లీ యూ చేంజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ప్రవీణ్ సార్, ప్రశాంత్ సార్, ఓన్లీ యూ జస్ట్ చేంజ్ ద యూ. పోయట్ నేమ్ థామస్ నోటన్ అండ్ సాక్విల్లీ అండి, ఇద్దరు రైటర్స్, ప్లే రైట్స్ వీళ్ళిద్దరు. తర్వాత ఫిలిప్ సిడ్నీ ఈ గర్భోడక్ గురించి తన అపాలజీ ఫర్ పోయిట్రీలో మెన్షన్ చేస్తాడు. చేసి ఏమంటాడంటే అపాలజీ ఫర్ పోయిట్రీలో గర్భోడక్ అనే దాని గురించి చెప్తూ ఏమంటాడంటే దిస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్లెజర్ అని చెప్తాడు. సింపుల్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మనకు, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్క్స్ ఈజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫిలిప్ సిడ్నీస్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయిట్రీ ఆర్ అండ్ అపాలజీ ఆఫ్ పోయిట్రీ, ఏదో ఒక పేరు ఇస్తాడు. సో ఏంటిదంటే ఆన్సర్ అది గర్భోడక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాడు. తర్వాత ఇంకొక 2 పాయింట్స్ అండ్ వీ విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్, ఇక్కడికి ఆపేద్దాం మనము. అండ్ హీరోయిక్ పోయట్రీ ఆర్ ఎపిక్ పోయట్రీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పోయట్రీ అకార్డింగ్ టు సిడ్నీ. సిడ్నీ ప్రకారం ఏ పోయట్రీ బెస్ట్ అండి? హీరోయిక్ పోయట్రీ లేదా ఎపిక్ పోయట్రీ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటాడు. జస్ట్ 1 వర్డ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సరిపోతుంది, ఇంతకన్నా మీకు ఎక్కువ అక్కర్లేదు, జస్ట్ రీడ్ చేయండి. మాంగ్రియల్ ట్రాజీ కామెడీ అండి, అబ్బా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యాక్చువల్గా నేను షేక్స్పియర్ దగ్గర చెప్దాం అనుకున్నాను, మర్చిపోయాను. ట్రాజీ కామెడీ అనేది ఏంటంటే ట్రాజెడీ అండ్ కామెడీ యొక్క మిక్చర్. గ్రీక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ట్రాజెడీ వేరు కామెడీ వేరు అని చెప్తారు. బట్ ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ ఈయన ఏమంటారంటే మాంగ్రియల్ ట్రాజ్ కామెడీ. ఇదేంటంటే రిచర్డ్సన్ అవార్డ్స్ డామోస్ అండ్ పిథియోస్, ఇది ఒక వర్క్ ఉంటుందండి, డామన్ అండ్ పిథియోస్. ఈ ట్రాజికల్ కామెడీ ఉంటుంది, ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ అండ్ మిత్ ఆఫ్ కేర్. ఇది మాంగ్రియల్ ట్రాజిక్ కామెడీ అని పిలుస్తుంది ఈ వర్క్ని. ఏది డామన్ అండ్ పిథియోస్ యొక్క వర్క్ని, ట్రాజికల్ కామెడీ వర్క్ అది. దాన్ని మాంగ్రియల్ ట్రాజ్ కామెడీ అంటాడు, అంటే ఒక మిక్చర్ ఆఫ్ ట్రాజికీ అండ్ కామెడీ అనమాట. మనకు నెక్స్ట్ ఇంకొక వర్క్ వస్తుంది, అక్కడ మనకు డ్రైడెన్ దగ్గర మనకి డిస్కస్ చేస్తాము. యాక్చువల్గా ఫిలిప్ సిడ్నీ కాకుండా డ్రైడెన్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ సపోర్టెడ్ ద ట్రాజిక్ కామెడీ, ఈవెన్ సిడ్నీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ద ట్రాజిక్ కామెడీ. ట్రాజెడీ పూర్తి ట్రాజెడీ సాధ్యం కాదు, పూర్తి కామెడీ సాధ్యం కాదు. మన లైఫ్లో ఎప్పుడు లాఫింగ్ అండ్ క్రయింగ్ మిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాజిక్ కామెడీ ఈజ్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ అని అతను చెప్తాడు. సో దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్ అండి. వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్రిటిసిజం ఇన్ ఎలిజబెథాన్ ఏజ్ టుమారో. అండ్ సో ఫార్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద మైక్స్ నౌ. I have given the mics to you. You can unmute yourself and so I would like to ask few questions. You can answer and then we will go for discussion. Ars Poetica is a work by. Ars Poetica is a work by. Horace. Institutio Oratio is a work by. Instituto Oratio. Quintilian. Quintilian is the right answer. Quintilian is the right answer. Who is the first romantic critic?
Who is the Longinus. Longinus? Very good, ma'am. Who is the first critic actually? Plato. Not Plato. Socrates. No. Gosson. No. Not Gosson. No. Not Rogeraskim. Aristophanes is the answer. Aristophanes is the first critic. Frogs, F-R-O-G-S. Frogs గుర్తుపెట్టుకోండి, F-R-O-G-S. Frogs is the first play అనమాట. సో అరిస్టోఫేన్స్ యొక్క ఫ్రాగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, హూస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్? ట్రయాడ్ ఆఫ్ బెడ్స్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిది? Plato. Right, ma'am. Thank you. Yes, right answer. And the cave image of Plato is discussed in which chapter of the Republic? Yes, 7th chapter or 7th book of the. Yes, exactly. Yes, right answer. What is the meaning of ethos? Ethos, pathos, praxis we discussed. Ethical values. Ethical values, or simply we can call it as characters. Yes, right answer, ma'am. And what is the meaning of hamartia? Mistake. Yes, mistake, error. Yes, exactly. What is the meaning of deus ex machina? Deus ex machina. Sudden solution. Contemporary solution. Yes, sudden solution. Yes, sudden solution, artificial solution. Exact answer, ma'am. Right. And which type of words are suitable for tragedy? I mean, suitable for epic. Sorry, epic. Which type of words are suitable for epic? Unfamiliar words. Right answer, ma'am. Unfamiliar words are suitable for epic. Right answer. And who said poetry is a speaking picture? Sidney. Exactly. Right answer. Who called poets as the caterpillars of Commonwealth? Gosson. Gosson. Right answer, ma'am. Right answer. So, and who is the right philosopher? Poet is the right philosopher. Exactly right answer, ma'am. Poet is the right popular philosopher. Actually, right popular philosopher. So, this is the today's class, and please go through the material. ఇది బ్రాడ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. డోంట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ కంప్లీట్లీ ఫిలాసాఫికల్గా ఏం లేదు. ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సోక్రటీస్ పక్కన పెట్టండి మీరు. సోక్రటీస్ ఇక్కడ మాకు ఎక్కడ లేడు. సోక్రటీస్ యొక్క శిష్యుడు ప్లేటో శిష్యుడు అరిస్టాటిల్. స్పా. సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్. ఇందులో పిఏ గుర్తుపెట్టుకోండి. పిఏ మీన్స్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్. దీస్ టూ ఆర్ అపోజిట్. ఇన్ ద సేమ్ వే సిడ్నీ అండ్ గోసన్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మొత్తం క్లాస్ అర్థమవుతుంది. ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుంటే మీకు క్లాస్ మొత్తం అర్థమైనట్టు. ఇక్కడ ఇందులో ఏముండదు. జస్ట్ ట్రై టు మెమొరైజ్ ద వర్క్స్, ట్రై టు మెమొరైజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ టాక్సోఫిలస్? Roger Ashcombe. Very good, ma'am. Thank you, and right answer. And if you have any doubts, you can ask me. So please, you can continue. Sir, actually, Aristotle teacher of Alexander and Alexander Pope. No. Alexander is the great King Alexander అండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ అనుకున్నాం కదా. అరిస్టాటిల్ శిష్యుడు ఎవరంటే గ్రేట్ అలెగ్జాండర్. వరల్డ్ మొత్తాన్ని జయించడం వచ్చాడు కదా ఆయన. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ టుడేస్ క్లాస్? సో వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది క్రిటిసిజం అండి. క్రిటిసిజంలో మనకు ఇది కూడా లింక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎవరు ఏంటి లింక్ చేసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఫిలిప్ సిడ్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో సిడ్నీస్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఆ 4 చార్జెస్ చదవాలి. మీకు ఎగ్జామ్లో మహా అయితే క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, ఫిలిప్ సిడ్నీ డిఫెండెడ్, ఎవరిని డిఫెండ్ చేశాడు? హూ
హూ ఇస్ ద స్టీఫెన్ గోసన్ కామెంట్ ఏంటి, ఇందులో ఏమో అంతవరకే వస్తుంది, అంత డెప్త్లోకి క్వశ్చన్ వెళ్ళే అవకాశం లేదు. సో 3 or 4 questions ఫ్రమ్ గ్రీక్ క్రిటిసిజం టు ద మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ వరకు ఉంటుంది. మనం ఫిలిప్ సిడ్నీ దాకా చదువుకున్నాము. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ విల్ గో టు మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ వరకు వెళ్దాం. మనం మిగిలిన వాళ్ళని కంప్లీట్ చేద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్. ఇంకా ఏం లేదంటే నేను వైండ్ అప్ చేస్తా క్లాస్. Sir, యా ప్లీజ్. sir, yesterday recorded class, it was not opening, sir. Earlier classes it was opening, Okay. but yesterday class it was not I have opening. tested. Okay, it's working. Anyhow, I will call you after the class. Sidhu sir, no? Yeah, Sidhu, I will sure. call you after the class. So I will check and I will call you. Any other doubts, please? Yeah, Markandeya sir, Ravindra sir, అందుబాటులో ఉన్నారా ఎవరైనా? No, they are not there today. Actually, Ravindra sir is sick today, so that's why I have to take the class today. No issues. Any other doubts, sir? Shivaprasad sir. Sir, what is hubris, sir? What is Hubris, H-U-B-R-I-S. hubris? Where did you find this word?